साथियों, आज हम सभी डॉट के बारे में जानेंगे। अगर आज जो मीटिंग का एजेंडा है, कैन यू हियर मी सर? Sorry, sir. यस सर सर, हाँ सर कैन यू हियर मी? सर प्रोड्यूसर सर, वॉइस इज प्रॉपर? वॉइस प्रॉपर सर ओके ओके ओके। तो तो आज हम जानेंगे गुड डॉट के बारे में, और जितने भी वायरसेस हैं हमारे बीच में, वो कहाँ से आए हैं वो भी हम जानेंगे, क्या उनका कारण था। और साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी ज्यादा है, और ग्लोबल मीट का मार्केट जो है वो कितनी तेजी से नीचे गिरता है, और ये हमारे लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये सारी चीजें आज हम जानेंगे। तो सबसे पहला सवाल मैं आप सभी से ये पूछता हूँ, जितने भी मीट की अगर मैं बात करता हूँ, जितने भी वायरसेस हमारे बीच में है, उन सब के कारण क्या है। तो मैं आज आपको बता दूं, अगर कोविड-19 की अगर बात करूं तो वो आया है चमगादड़ से। अगर मैं बर्ड फ्लू की बात करूं तो वो आया है चिकन से। स्वाइन फ्लू की अगर मैं बात करता हूं तो आया है पिग से। अगर इबोला की बात करूं जो 2014 में आया था, वो आया है वो भी चमगादड़ से। तो जितने भी वायरसेस हमारे बीच में है वो सब जानवर को मारने से आए हैं। तो क्या अभी भी हमें जानवर को मार के खाना चाहिए? जितने भी वायरसेस है वो ह्यूमन बॉडी में जाके एक्टिवेट हो जाते हैं। ये रहता है वायरस, क्योंकि ये अगर इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊं आज, तो मैं आज आपको बताता हूँ कि कैसे वायरस एंटर होता है ह्यूमन बॉडी में। तो जैसे कि ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये बैट है। इस बैट के अंदर वायरस है। अगर जैसे ही इसे कोई मारता है तो इसके अंदर से एक्टिवेट हो जाता है उसके शरीर में जाके वायरस। वो एक ह्यूमन के तौर पे जाता है, तो अगर वो दूसरे ह्यूमन से कांटेक्ट में आता है तो ऐसे करते करते ये साइकिल चलती जाती है, और ये साइकिल खत्म नहीं हो रही। एक छोटे से वुहान शहर में एक वायरस आया था, और वो पहुंचते पहुंचते पूरे ग्लोबल स्प्रेड में आ चुका है, यानी पूरी दुनिया में फैल चुका है। क्यों? सिर्फ एक चमगादड़ को मार के खाने से। इसलिए मारा गया क्योंकि उससे हमें एक अच्छा टेस्ट मिलता है। तो क्या अभी भी हमें मासूम जानवरों को मारना चाहिए? अब मैं बात करता हूँ अन्य जितने भी वायरसेस हैं। अगर बात करी जाए तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ, सीवेट करके एक जानवर है, उससे सारस करके एक वायरस आया था 2002 में। तो 2002 में ऐसा रहा कि वो 10 साल तक वो वायरस चला और उसकी कोई वैक्सीनेशन नहीं आ पाई। और 10 साल बाद हमारे बीच में एक और वायरस आता है, मर्स, जो कैमल के थ्रू आता है, ऊंट के थ्रू। और वो भी 7 साल तक चला, और 7 साल बाद हमारे बीच में आता है कोरोना वायरस 2019 में। और वो भी आया है किससे? चमगादड़ से। तो जितने भी वायरस अगर आप देख पा रहे हैं वो सारे के सारे जानवरों से, और सालों साल तक चले। और कोविड-19 अब कितने सालों तक चलेगा ये किसी को कोई अंदाजा भी नहीं है। और ये इतनी बड़ी साइकिल है, तो इसे अब हमें रोकना होगा। सर, वुड यू ट्रांसलेट सर? शुड आई यस सर कंटिन्यू? यस सर यस सर गो பேக் சார் நண்பர்களே இன்னைக்கு நம்ம குட் டாட்டை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இதுல இன்னைக்கு வைரஸ் எப்படி வந்துச்சு, இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம், இது எப்படி மனித உடம்புல என்டர் ஆச்சு, இது என்னென்ன விளைவுகள் ஏற்படுத்துன்னு தெளிவா நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஏன்னா நிறைய வைரஸ் நம்ம பார்த்துருப்போம். எபோலா, ஸ்வைன் ஃப்ளூ, சிக்கன் குனியா, பேட் ஃப்ளூ, இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பறவையில இருந்தும் பன்றியில இருந்தும் இந்த சம்காதார், நம்ம பறக்கிறது பேர் என்ன தமிழ்ல மறந்துட்டேனே. இல்ல அந்த பேட் அதுக்கு அந்த இதுக்கு பேர் என்ன, பேட்டுக்கு பேர் என்ன தமிழ்ல மறந்துட்டேன் நான் டக்குன்னு. வவ்வால் 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 இருந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய வைரஸ் பரவுது. இது எந்த மாதிரி பரவுது, இதனுடைய எஃபெக்ட் என்ன பாத்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி கோவிட்னாலும் சரி, பேட் ஃப்ளூ சிக்கன்ல இருந்து, ஸ்வைன் ஃப்ளூ வந்து பாத்தீங்கன்னா பன்றியில இருந்து வந்துச்சு. எபோலா வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுவும் பேட்ல இருந்து வந்துச்சு. மேட் கவு டிசீஸ் சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அது பசுல இருந்து வந்துச்சு. இந்த மாதிரி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வவ்வால்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு ஒவ்வொரு பிராணி மூலியமா என்ட்ராயி கடைசியில ஒரு மனுஷனுக்கு வந்து அது மனுஷன்ல இருந்து ஒரு மனுஷன் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. ஸோ இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சார் நெக்ஸ்ட் சான்ஸ் சார், இந்த மாதிரி நம்ம இதை வந்து ஒவ்வொரு இதா பாக்குறப்ப நமக்கு என்ன தெளிவான ஒரு விஷயம் தெரியுதுன்னா, எல்லா வைரஸுமே பறவைகள் மூலியமாகவும் விலங்குகள் மூலியமாகவும் தான் மனிதனுக்கு பரவுது அப்படின்றது கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலையும் இன்னும் நம்ம உணவுக்காக விலங்குகளை அடிச்சு சாப்பிடணுமான்றது முதல் கேள்வி. அப்படி அடிச்சு சாப்பிட்டாலும் நம்ம உடம்பு ஆரோக்கியமா இருக்கா அப்படின்னு சொல்றது ரெண்டாவது கேள்வி. மூணாவது, இதன் மூலியமா வியாதி எதுவும் பரவாம இருக்கா அப்படின்றது வந்து நமக்கு பெரிய கேள்விக்குறியா இருக்கு. ஸோ இவ்வளவு விஷயத்துல இருக்குன்னு நண்பர்களே. சார் சேஞ்ச் கரணா சார்.
இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நமக்கு கிளீனா நம்ம பிக்சர்லயே பாக்குது. இந்த எஸ்ஆர்எஸ் சொல்லக்கூடிய சார்ஸ் ஒரு ஒரு வவ்வால் இருந்துதான் இந்த அனிமல்ஸ் மூலியமா, அதாவது பன்றிகளுக்கும் நாய்களுக்கும் மற்ற கீரி ஈரி பாம்பு இதுக்கு வந்து இந்த வைல்டு அனிமல்ஸுக்கும் டொமஸ்டிக் அனிமல்ஸுக்கும் இந்த வியாதி பரவுது. அதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா அப்ப அதுல இருந்து வந்து மென்னுக்கு போய் மென்ல இருந்து அடுத்த அடுத்த உமன்ஸ்க்கு அடுத்த மனிதர்களுக்கு வந்து இது வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. ஸோ நேச்சுரல் பூஸ்ட்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா அப்புறம் ஹோஸ்டுக்கு வந்து அப்புறம் ஹியூமனுக்கு வந்து அதுல இருந்து அடுத்த ஹியூமனுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. சேஞ்ச் கண்ண சார். இந்த மாதிரி பறவைகள் இருந்து விலங்குகள் மூலியமாகவும் வைல்டு அனிமல்னாலும் சரி டொமஸ்டிக் அனிமல்னாலும் சரி அதுல இருந்து மனிதர்களுக்கும் மனிதர்கள் இருந்து அடுத்த மனிதர்களுக்கும் பரவுது. இது கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு சார். சேஞ்ச் இப்ப பாத்தீங்கன்னா சீவிட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பறவை இருக்கு, அது ஒரு மிருகம் இருக்கு. அது அது வவ்வால் மூலியமா தான் அந்த மிருகத்துக்கு வந்து முதல்ல வந்து வியாதி வந்துச்சு. அதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா 10 வருஷமாச்சு மனிதர்களுக்கு ஒரு வியாதி பரவுறதுக்கு. அந்த வியாதி பேரு சார்ஸ்ன்னு பேரு. அது வந்து 10 இயர்ஸா மனுஷன் உடம்புல இருந்துச்சு. அதுல இருந்து இன்னொரு ஒரு டொமஸ்டிக் அனிமல் மூலியமா இன்னொரு 12 வருஷத்துல 10 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் மெர்ஸ்ன்ற பேர்ல ஒரு வைரஸ் வரவச்சு. அதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்த ஒரு 7 வருஷத்துல கோவிட் ஒரு வைரஸ் பரவுச்சு. ஸோ அந்த பேட்ல இருந்து இந்த சினாக் மூலியமாவும் மற்றது மூலியமாவும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா அடுத்து என்ன வைரஸ் எவ்வளவு நாள்ல பரவுன்றது நமக்கு தெரியல, கேள்விக்குறியா இருக்கு. ஸோ இதுல இருந்து கிளியர், இது வந்து WHO சொல்லக்கூடிய ஒரு கன்ஃபார்மான மெசேஜ். யாரும் இடையில நானும் இல்ல ஆர்சியமும் கொடுத்த மெசேஜ் கிடையாது. இதுக்கு WHO மூலியமா கிடைக்கக்கூடிய கன்ஃபார்ம் மெசேஜ். சார் सर चेंज करना सर. यस सर. सर अब मैं मेरा टर्न है. ओके सर. ओके ओके ओके. हम बात करेंगे ग्लोबल क्राइसिस की. अगर मीट इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर कितना भारी तरीके से गिरावट आया है, तो उन सबके आर्टिकल्स आज मैं आप सबके सामने लाया हूं कि कितने बड़े बड़े आर्टिकल्स और कितने बड़े न्यूज मीडियाज ने शेयर करा है कि मीट इंडस्ट्री पे इतना भारी इंपैक्ट पड़ा है कोविड-19 के बाद. अगर बात करी जाए मीट इंडस्ट्री की साथियों, तो अगर मैं बात करूं तो ग्लोबल मीट इंडस्ट्री हार्म्ड बाय कोविड-19, ये आर्टिकल है हिंदुस्तान टाइम्स का. एक और आर्टिकल मैं आपको बता दूं, इसके अंदर लिखा है ग्लोबल मीट इंडस्ट्री टू डिक्लाइन बाय 5.3%, यानी कि यूएस डॉलर की अगर हम बात करें तो 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स की ये गिरी है मीट इंडस्ट्री. तो इसका मतलब हमारे पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अगर अब लोगों को मीट अगर कोई विकल्प चाहिए तो वो गुड डॉट ला के दे सकते हैं, क्योंकि अब कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो चुका है, क्योंकि अब लोग मीट को अवॉइड करना चाहते हैं. और ये सबसे बड़ा गिरावट देखिए, और इस समय में ये हमारे लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है कि लोगों को हम एक ऐसा टेस्ट प्रोवाइड करें जो साथ ही साथ उनकी हेल्थ पे भी इम्पैक्ट नहीं करेगा और साथ ही साथ उनको हेल्थ रखेगा और किसी भी जानवर को हार्म नहीं पहुंचाएगा. अब बात करते हैं साथियों प्लांट बेस्ड मीट इंडस्ट्री. प्लांट बेस्ड मीट इंडस्ट्री की अगर बात करूं तो बहुत तेजी से बढ़ी है, और बढ़ने के साथ साथ अगर इसकी मैं आपको फिगर्स की बात करता हूं, ये भी एक आर्टिकल है. इस आर्टिकल में लिखा है प्लांट बेस्ड मीट मार्केट साइज टू रीच $13.8 बिलियन बाय 2027. आप देख सकते हैं 2027 में ये रीच करेगा $13.8 बिलियन. कितना बड़ा ये फिगर है हमारे बीच में, क्योंकि अब लोगों का कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो चुका है, क्योंकि अब लोग एनवायरनमेंट के प्रति भी सतर्क हो चुके हैं और अपनी खुद की हेल्थ के प्रति भी सतर्क हो चुके हैं. अब तो ये धीरे धीरे प्लांट बेस्ड इंडस्ट्री बढ़ने वाली है, और भारत देश में इकलौती कंपनी हमारे बीच में आती है आरसीएम गुड डॉट, जो फर्स्ट मूवर है प्लांट बेस्ड इंडस्ट्री में, और हमारे पास कितना बड़ा एडवांटेज है फर्स्ट मूवर का. अगर साथियों मैं कंपेयर करता हूँ दूसरी मीट इंडस्ट्री से, अगर फॉरेन में जो है यूएसए की सबसे बड़ी मीट इंडस्ट्री से अगर मैं बात करूँ, प्लांट बेस्ड इंडस्ट्री से बात करता हूँ मैं, कि प्लांट बेस्ड मीट इंडस्ट्री से अगर कंपेयर करता हूँ फॉरेन में, जिसका नाम आता है बियॉन्ड मीट, ये हमारी तरह एक प्लांट बेस्ड मीट इंडस्ट्री है, और उसका मैं आपको सामने सिर्फ एक छोटा सा सैंपल रखूंगा कि उसका रेवेन्यू कितना है. अगर रेवेन्यू की मैं बात करूँ तो 2017 6.2 मिलियन था, और अब 2019 में उनका रेवेन्यू बढ़ के $92 मिलियन हो चुका है. यानी कितनी तेजी से वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और यही हमें एक सक्सेसफुल की तौर पे ले जाएगा. और भारत देश में अगर हम फर्स्ट मूवर है, तो फर्स्ट मूवर है तो इस चीज के लिए हमें इस्तेमाल करना. अगर मैं जियो की बात करता हूँ साथ, तो जियो भी भारत में फर्स्ट मूवर था 4G के अंदर, तो यही चीज गुड डॉट और आरसीएम भी फर्स्ट मूवर है. तो इस चीज में अगर हम सक्सेसफुल होंगे, अगर हम गुड डॉट के साथ जुड़े रहेंगे. अब मैं बात करता हूँ इंडियन मीट मार्केट की और उसकी चीजों ग्रोथ की. तो इंडियन मीट मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो ये और आर्टिकल्स हैं आप सभी के लिए. तो ये हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है.
इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि पॉलिट्री इंडस्ट्री सफर्स 30,000 करोड़ लॉस ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। आप खुद देख सकते हैं आपके इसमें 30,000 करोड़ का लॉस हुआ है इंडियन मीट इंडस्ट्री में। इसी के साथ अगर बात करी जाए तो पोल्ट्री फीड मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत तेजी से गिरा है, पोल्ट्री फार्म बहुत तेजी से गिरा है और इसी चीज का हमें एडवांटेज उठाना है। अब बात करते हैं नीड ऑफ प्रोटीन की। तो सर आप ट्रांसलेट करना चाहेंगे कि मैं आगे बढ़ूं? सर ट्रांसलेट ओके ओके। பேக் ஜனா சார். இப்ப நம்மளே நம்ம வந்து என்னன்னு பார்த்தோம்னா இந்த அனிமல்ஸ் மூலியமா வரக்கூடிய மீட் வந்து குளோபல் லெவல்ல பாத்தீங்கன்னா பெரிய இண்டஸ்ட்ரியா இருக்கு. இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்ததுனால இதனுடைய எஃபெக்ட் ரொம்ப ஆகி நிறைய அடி வாங்கிடுச்சு. ஏகப்பட்ட $1 மில்லியன் வந்து இது வந்து லாஸ் ஆயிடுச்சு இந்த காலத்துல, இந்த கொரோனா கோவிட் சீசன்ல. சோ இதுக்கு மக்களுக்கு எல்லாருமே, உலகத்துல எல்லாருமே ஒரு மாற்று வழி ஒண்ணு தேவைப்பட்டுச்சு. இந்த மாற்று வழி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பிளான்ட் பேஸ்டு மீட். ஸோ இதுல இந்த சார் நெக்ஸ்ட் சார், இந்த பிளான்ட் பேஸ்டு நிறைய நிறைய கம்பெனிகள் மார்க்கெட்ல இந்தியா வேர்ல்டு லெவல்ல வேலை செய்யுது சார். சேஞ்ச் கரணும் சார். ஸோ இதுல நிறைய கம்பெனிகள் வேலை செய்யுது நாட்டில், அதர் கண்ட்ரீஸ்ல. இதுல நம்ம கண்ட்ரில நம்ம பாக்குறப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி செடிகள் மூலியமா, பிளான்ட் மூலியமா பேஸ் பண்ணி மீட் தயார் பண்ணக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரியில நம்ம இன்னைக்கு இந்தியாவில பெரிய நம்பர் 1 கம்பெனியா இருக்கும், நம்பர் 1 இண்டஸ்ட்ரியா இருக்கு, நிறைய டிமாண்ட் இருக்கு சார். சேஞ்ச் சார். ஸோ இதனுடைய தேவைகள் நீங்க பாத்தீங்கன்னா வரக்கூடிய 2027 இதனுடைய டிமாண்ட் வந்து $13 பில்லியன் ரீச் ஆகும் சொல்லி சயின்ஸ் சொல்லுது, கால்குலேஷன் சொல்லுது. 100 அவ்வளவு ஒரு பெரிய மார்க்கெட் வந்து வரப்போகுது. ஏன்னா மக்கள் எல்லாரும் வந்து வெஜிடேரியன் ஹேபிட்டுக்கு சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு நிறைய பேர் விரும்புறாங்க, அதை அடாப்ட் பண்றாங்க, அது அவேர்னஸ் மக்கள்கிட்ட கூட்டிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி வர்றப்ப நம்ம வந்து இருக்கோம். ஸோ நம்ம வந்து எல்லாருக்கும் கைடாவும் இருக்கும். இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஜியோ எப்படி இந்தியாவில் இந்த 4G 3G 4G 5G கொண்டு வரதுக்கு எப்படி அது ஒரு பெரிய ஆரம்ப கட்டத்தில் எப்படி அது வந்து பேஸ்டா இருந்துச்சோ, அதே மாதிரி நம்ம வந்து இந்தியாவில் வந்து இன்னைக்கு இந்த பிளான்ட் மீட் வந்து கொண்டு வரது நம்ம தான் இன்னைக்கு டாப்ல இருக்கும், நம்பர் 1 இருக்கும். ஸோ வருங்காலத்தில் நம்மளுடைய தொழில் வந்து மிகப்பெரிய அளவுல வந்து இது இந்தியாவில் இருக்க போது, அதை எல்லாம் எடுத்து சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு நல்ல பாக்கியம் வந்து நல்ல ஒரு ஒரு இது வந்து நம்ம கையில தான் இருக்கு. சோ இது வந்து நம்ம பெருமையா சொல்லிக்கிற விரும்புறேன். சரி சார். சோ இதுல ஒரு சின்ன கால்குலேஷன் உங்களுக்கு நீங்க பார்த்துருப்பீங்க, தெரியுது. இதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மீட் ரெவன்யூ வந்து, அதாவது இந்த வெஜிடேரியன் இந்த மீட் ரெவன்யூ வந்து, அதாவது வருமானம் வந்து ஆரம்பத்துல எவ்வளவு இருந்துச்சு, இன்னைக்கு எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க $92 மில்லியன் அளவுக்கு அதனுடைய வருமானம் வந்து ஆரம்பத்துல ஒரு 2ல இருந்து 0.2ல இருந்து நீங்க 92 வரைக்கும் வந்து அதனுடைய எஃபெக்ட் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. இந்த அளவுக்கு உள்ள டர்ன் வந்து 2017 டர்ன் வருது. இது வந்து அப்படியே என்ன ஆக போகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு மாறப்போகுது, பிளான்ட் குரோத் மீட்டுக்கு மாறப்போகுது. அப்படி மாறுறப்ப இது நம்ம கிட்ட வந்தா, இந்த அளவுக்கு அமௌண்ட் வந்தா நீங்க என்ன நடக்குன்னு நினைச்சு பாருங்க. அந்த அளவுக்கு ஆப்போசிட் நம்ம கையில இருக்கு. சரி சார். இந்தியன் மில்க் மார்க்கெட்ல வந்து சைஸ் ரொம்ப பெரிய சைஸ், ரொம்ப பெரிய growth இதுல இருக்கு. இதுல வந்து நீங்க அதே மாதிரி பவுல்ட்ரி இண்டஸ்ட்ரி நீங்க பாத்தீங்கன்னா 13,000 கோடி டர்ன் ஓவர் ஆயிட்டு இருக்கு. என்ன 13,000 கோடி டர்ன் ஓவர் ஆயிட்டு இருக்கு. பயோடீசல் இண்டஸ்ட்ரியிலும் கொரோனா வைரஸ் மூலியமாக நிறைய எக்ஸ்பர்ட்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நிறைய இதனால நிறைய இது இருக்கு. ஸோ கோவிட் டேஸ்னால பாத்தீங்கன்னா 14 மாசமா டோட்டலா எல்லாமே பிசினஸ் ஃபிளாப் ஆகி போச்சு. ஸோ இந்த சீசன்ல 13,000 கோடியினுடைய அந்த மீட்டுடைய பிசினஸ் டர்ன் ஓவர் வந்து அப்படியே வெஜிடேரியன் மீட்டுக்கு மாறிக்கிட்டு இருக்கு, மாறப்போகுது. ஸோ இது வந்து நம்ம கிட்ட வர்றப்ப பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, பெரிய பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, அன்லிமிட்டெட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கையில இருக்கு. நீங்க அது வெற்றி அடைகிறதும் அதை எப்படி எடுத்து போறதும் உங்களுடைய கையில இருக்கு. நீங்க நினைச்சா எவ்வளவு சம்பாதிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவ்வளவு அதாவது லட்சங்கள் வேணுமா, கோடிகள் வேணுமா, பில்லியன் வேணுமா, ட்ரில்லியன் வேணுமா, எவ்வளவு வேணுமோ அவ்வளவு சம்பாதிக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்ம குட் டாட்ல இருக்கு நண்பர்களே. சரி சார். சோ இந்த மாதிரி இப்ப வந்து இந்த நீட் என்ன, நம்ம அவசியம் என்ன பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் சார். अब हम बात करेंगे
नीड ऑफ प्रोटीन की, कि हमारे शरीर के अंदर और हमारे डाइट के अंदर क्या इतना प्रोटीन जा रहा है, डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल हो पा रही है। अगर मैं इस चीज की बात रखता हूँ साथियों, तो मैं जिससे भी ये सवाल पूछता हूँ कि आप जो खाना खाते हैं उससे आपकी प्रोटीन की डाइट फुलफिल हो पा रही है, तो वो हमेशा इस सोच में पड़ जाते हैं। अगर मैं उनसे पूछता हूँ आप खाना क्यों खाते हैं, तो उनके पास जवाब आता है मेरे पास कि हम सिर्फ खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि हमें भूख लग रही है इसलिए, या फिर इसलिए क्योंकि हमें एक अच्छा टेस्ट मिलता है। पर मैं उनसे पूछता हूँ कि आपके शरीर के अंदर क्या विटामिन मिनरल्स जा रहा है, तो वो हमेशा सोच में पड़ जाते हैं। और भारत के अंदर ये पाया गया है कि बहुत भारी कमी पाई गई है प्रोटीन की। तो 9 में अगर मैं बात करूं, 10 में से 9 लोग प्रोटीन की कमी के अंदर आते हैं, यानी कि उनमें से कुछ लोग आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ। ये हिंदुस्तान टाइम्स कह रहा है, मैं नहीं कह रहा साथियों। अगर मैं बात करता हूँ, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय द इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो, द प्रोटीन डेफिशिएंसी इन इंडिया इज मोर देन 80%। तो आप देख सकते हैं इतना भारी मात्रा में प्रोटीन की कमी है। भले वो नॉन वेजिटेरियन हो, वेजिटेरियन, क्योंकि प्रोटीन उनकी डाइट में नहीं जा पाता है। भले वो नॉनवेज खाता हो तब भी उनके अंदर प्रोटीन नहीं जा पाता है, भले वो वेज खाता है। अब मैं बात करता हूँ साथियों कि जितना प्रोटीन की अगर हम बात करें तो कितना जाना चाहिए, उस चीज की अगर हम बात करें, तो अगर मैं छोटे बच्चों की बात करूं जो 4 से 8 साल के हैं, उनके अंदर 19 ग्राम प्रोटीन जाना ही जाना चाहिए। अगर इसी के तौर पे अगर मैं बात करता हूँ 9 से 13 बच्चों की, जो 9 से 13 है, उनके अंदर 34 चाहिए। और इसी के तौर पे जो लड़कियां हैं, उनके अंदर 14 से 18 की एज में है, तो उनके अंदर 46 ग्राम प्रोटीन जाना ही चाहिए। यही अगर लड़कियों की बात करी जाए तो 52 ग्राम इतना प्रोटीन उनके रोजाना डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, इतना तो जाना ही जाना चाहिए। इसी के तौर पर अगर मैं वुमेन्स की बात करूँ तो 19 से लेकर 70 प्लस तक, उनके अंदर 54 ग्राम तो प्रोटीन जाना ही जाना चाहिए। और यही अगर मैं पुरुष की बात करूँ तो उनके अंदर 57 ग्राम जाना चाहिए। क्या इतना प्रोटीन आप दे पा रहे हैं अपने शरीर को? यही अगर मैं बात करता हूँ कि क्या हमारा जो शरीर है वो मीट खाने के लिए बना है। अगर मैं बात करता हूँ कार्निवोरस, कार्निवोरस उस प्रकार के जानवर होते हैं जो जो नॉनवेज खाते हैं, जो मीट खाते हैं। जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे बीच में आता है शेर का। शेर की अगर मैं बात करूँ तो आप देखते हैं इसके दांत कैसे हैं। कार्निवोरस वो जानवर होते हैं जो मांस खाते हैं, और इसके दांत आप देख सकते हैं कितने नुकीले हैं। यही अगर मैं बात करता हूँ ऑमनीवोरस जानवर की, जो शाकाहारी भी होते हैं और साथ ही साथ घास फूस भी खाते हैं, तो उनके दांत भी तीखे होते हैं। कार्निवोरस जैसे की बात जाए या ऑमनीवोरस की बात करी जाए, तो उनके दांत आप देख सकते हैं कितने तीखे हैं। इसी के तौर पे अगर मैं बात करता हूँ हर्बीवोरस जानवर की, हर्बीवोरस वो जानवर होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, जैसे कि हमारी गाय। उनके दांत आप देख सकते हैं और हमारे ह्यूमन टीथ आप भी देख सकते हैं कि कितने ज्यादा सिमिलर हैं। और क्योंकि हमें सृष्टि ने, नेचर ने बनाया ही ऐसे है कि हम एक वेजिटेरियन चीज खाए जो खाने के लिए बनी है, ना कि कोई ऐसी चीज खाए जो जीने के लिए बने हैं उनको मार के हम खाएं। वो भी मेरी तरह सांस लेते हैं, वो भी मेरी तरह देखते हैं, बस बोल नहीं सकते मैं इनको इसलिए खा लूं क्योंकि मुझे एक अच्छा टेस्ट मिलता है। अब बात करते हैं साथ ही दूसरे सबसे बड़े पॉइंट की, अगर डाइजेस्ट सिस्टम की। क्या हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और कार्निवोरस डाइजेस्ट सिस्टम से अगर मैं कंपेयर करूं, यानी कि शेर का जो डाइजेस्ट सिस्टम है और ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम अगर मैं कंपेयर करता हूं, तो दोनों बहुत ज्यादा डिफरेंस आते हैं। अगर ह्यूमन अगर कोई खाता है, इंसान खाता है, तो 8 दिन लगते हैं उसे डाइजेस्ट होने में, मीट को। यानी 8 दिन तक आपके शरीर के अंदर एक मरा हुआ जीव है। सोच लीजिए उस मरे हुए जीव में किसी प्रकार का बैक्टीरिया वायरस है, तो आपके शरीर के अंदर 8 दिन तक वो पल रहा है और आपको धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर वो डिजोल्व करता जा रहा है, यानी डिमोलिश करता जा रहा है आपके शरीर के सारे जितने पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं। यही चीज अगर मैं कार्निवोरस और डाइजेस्ट सिस्टम की बात करता हूँ, तो कार्निवोरस डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर ऐसा होता है कि बहुत छोटा उनका इंसेस्टाइन होता है जो बहुत इजीली डाइजेस्ट कर लेता है किसी भी चीज को। और सृष्टि ने, नेचर ने वैसा बनाया ही नहीं है कि वो लंबे समय तक उनके शरीर में रहे। और ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर किसी भी अगर बात करें तो स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स नहीं है, एसिड्स नहीं है जो मीट को इजीली काट सके। यही चीज पावरफुल डाइजेस्टिव जूसेस हैं जितने भी एनिमल्स की अगर बात करी जाए, कार्निवोरस या शेर की बात करी जाए, ताकि वो इजीली डाइजेस्ट कर ले मीट को, क्योंकि नेचर ने उनको ऐसे बनाया है, हमारा शरीर वैसे नहीं बना है। अब बात करते हैं, सर ओवर टू यू सर। ஓகே சார். நண்பர்களே, இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஏன் நமக்கு புரோட்டீன் புரோட்டீன் ஏன் அவசியம் பார்த்தோம்னா, நான் உங்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன், எதுக்கு நம்ம எல்லாம் சாப்பிடுறோம் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? மேக்சிமம் மக்கள் என்ன சொல்லுவீங்க? பசிக்கிறதுனால சாப்பிடுறேன்னு சொல்லுவீங்க. சிலர் என்ன சொல்லுவீங்க? இந்த மாதிரி நியூட்ரிஷன்ஸ் மினரல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, அதுல உடம்புக்கு தேவைப்படுது, சத்து தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. ஆனா உண்மையிலேயே
எதுக்காக சாப்பிட்றோம் பாதி பேருக்கு தெரியாது. உலகத்துல எல்லா 90% மக்களுக்கு எதுக்காக சாப்பிடணும்னு தெரியாது, ஏன் என்ன சாப்பிடணும்னு தெரியாது. ஏதோ ஒரு நாளைக்கு 3 வேளை சாப்பிடுறாங்க, அவ்வளவுதான் அவங்களுடைய எய்ம். அதுல என்ன இருக்கு, என்ன உடம்புக்கு என்ன தேவை அப்படின்லாம் பாக்குறதெல்லாம் கிடையாது. எது கிடைச்சாலும் வயிற்று நினைச்சிடறாங்கன்றது பெரிய ஒரு இது. இதுல ஒரு மனுஷனுக்கு எவ்வளவு புரோட்டீன் தேவைன்னா, அதாவது 80% வந்து புரோட்டீன் தேவைப்படுது ஒரு மனுஷனுக்கு. அப்ப நம்ம சாப்பிடுற உணவுல வந்து 80% புரோட்டீன் இருக்கணும். ஆனா இருக்கான்னு கேள்வி கேட்டா அதுக்கு பதில் வந்து இல்லை. ஏன்னா நம்ம எடுக்கிற உணவுல அந்த அளவுக்கு புரோட்டீன் கிடையாது. இது இது இவ்வளவு இது சாப்பிடணும்னு சொல்லக்கூடிய வந்து என்னுடைய சர்வே கிடையாது. WHO உடைய சர்வே 9ல இருந்து 10 இந்தியன் மக்கள் வந்து அதாவது 9ல இருந்து 10 லட்சம் மக்கள் வந்து புரோட்டீன் டிஃபிஷியன்சினால இருக்காங்க. லேக் ஆஃப் புரோட்டீன் டிஃபிஷியன்சி குறைபாடுனால மக்கள் அவங்க காலம் ஓடுது அதுன்றது உண்மை. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இத்தனை பெர்சென்ட்ல வந்து புரோட்டீன் கிடையாது, சஃபிஷியன்ட் கிடையாது. அப்ப அவங்களுக்குலாம் சரியான வழிகாட்டுதல் இல்லாத காரணத்தினாலையும், தெரியாதனாலையும், வசதி இல்லாதனாலையும், பல காரணங்களால சரியான செலவு பண்ணி சரியான ஃபுட் எடுக்காதனாலையும் இந்த மாதிரி புரோட்டீன் டிஃபிஷியன்சினால அவங்களோட வாழ்க்கை ஓடுது. சரி சார், இதுல இன்னொரு விஷயம், முக்கியமான ஒரு விஷயம் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா, நம்ம புரோட்டீன் எவ்வளவு தேவைப்படுதுன்னு நம்ம பாக்குறப்ப பாத்தீங்கன்னா, ஒரு 4 வயசுல இருந்து 8 வயசுக்கு ஒரு குழந்தைக்கு, ஒரு பையனுக்கு எத்தனை கிராம் தேவைப்படுது? 19 கிராம் வந்து புரோட்டீன் தேவைப்படுது. அதே மாதிரி 9 வயசுல இருந்து 13 வயசு பொண்ணுக்கு, ஒரு சின்ன குழந்தைக்கு, கேர்ளுக்கு எவ்வளவு தேவைப்படுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா 34 கிராம் புரோட்டீன் தேவைப்படுது. கட்டாயம் தேவைப்படுது. அதுக்கு மேலதான் வேணும், கீழே கட்டாயம் வேணாம். அதுக்கு மேல இருக்கலாம், ஆனா கீழே இருக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா 14 வயசுல இருந்து 18 வயசு பையனுக்கு எவ்வளவு தேவைப்படுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, கேர்ளுக்கு எவ்வளவு பாத்தீங்கன்னா 46% வந்து தேவைப்படுது. அதே மாதிரி 14 வயசுல இருந்து 18 வயசு பாய்ஸ்க்கு 52 கிராம் புரோட்டீன் கட்டாயம் தேவை. 52 கிராம் வேணுமே வேணும், அது குறையறதுக்கு சான்ஸே கிடையாது. குறைஞ்சா பாடி சிஸ்டம் டேமேஜ் ஆகி போகும். அதே மாதிரி 19 வயசுல 70 வயசுக்கு மேல உள்ள எல்லாருக்கும், குழந்தை லேடிஸ்க்கு எல்லாருக்குமே 54% அவங்க சாப்பாடுல எடுக்கிற உணவுகள்ல 54 கிராம் வந்து புரோட்டீன் ஒரு நாளைக்கு தேவை. அதே மாதிரி ஆண்களுக்கு 19 வயசுல இருந்து 70 வயசுக்கு மேல உள்ள எல்லாருக்குமே 57 கிராம் புரோட்டீன் வேணும் வேணும் வேணும். அதுக்கு கம்மியா 1 கிராம் இல்ல 1 பாயிண்ட் கம்மியாக இருந்தா கூட அவங்களுடைய பாடி டோட்டல் டேமேஜ் ஆயிடும். சோ இதுக்கு மேல இருக்கலாம், கீழே சான்ஸே கிடையாது. இதை நம்ம எடுக்கிறோமா? இதை மக்களுக்கு இந்த அளவுக்கு விழிப்புணர்வு இருக்கா? இது பெரிய கொஸ்டின் நண்பர்களே. இதை வந்து மக்களுக்கு எடுத்து விழிப்புணர்வோட எடுத்து நம்ம சொல்லணும். இதை வந்து நீங்க நோட் பண்ணிக்கீங்க. இதை நீங்க கட்டாயமாக ஒவ்வொரு நபரா இப்ப பார்த்து பேசி ரொம்ப விளக்கமா சொல்றப்பதான் இதனுடைய நம்ம பிசினஸ் வந்து நம்ம மூவ் பண்ண முடியும். சார் நெக்ஸ்ட் சார், இந்த அளவுக்கு புரோட்டீனுடைய அவசியங்கள் இவ்வளவு இது வந்து WHO சொல்லக்கூடிய ரேஷியோல உள்ளது. சோ நம்ம வந்து வெஜிடேரியன் மீட்டுக்கு நம்ம வந்து ஏன் நம்ம வந்து வேணாம்னு சொல்றோம்? எதுக்கு நம்ம சப்போஸ்ட் பண்றோம்? அது வேணாம் ஏன் சொல்றோம் கேட்டோம்னா, அதுக்கு நம்ம எதிரி கிடையாது. ஆனா அது உண்மையான காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, சார் சேஞ்ச் அது என்ன பாத்தீங்கன்னா, அது நம்ம உணவு கிடையாது. ஏன்னா நம்ம உணவு இருந்தால் கடவுளை பற்றி நம்மளை படைக்க மாட்டாரு. அது ஏன் நம்ம அது அதாவது கார்னியோவாரியஸ் டீத்னு சொல்லிட்டு பல்லுடைய சிஸ்டம் இருக்கு. அந்த சிஸ்டத்துல பாத்தீங்கன்னா, கார்னியா ஒரு பல்லு வந்து நீங்க புலி சிங்கத்தை பாத்தீங்கன்னா, அந்த மிருகங்களை சாப்பிடும், அதாவது ஒரு மிருகங்களையும் அந்த மாஸ்னா கறிகளை சாப்பிடறதுக்காகவே அந்த பல்லு வந்து கடவுள் படைச்சிருக்காரு. அதோட சிஸ்டம் அப்படி இருக்கு, பான் அப்படி இருக்கு. முன்னாடி குறுமையான பல்லும், கீழே 2 சின்ன பல்லும், குறுமையான பல்லும் இருக்கு. ஏன்னா அந்த உணவு வந்து சிஸ்டம் அப்படி. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஓம்னிவோர் பாத்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி நாய், நரி இந்த மாதிரி உள்ள மிருகங்களுக்கு வந்து ஓம்னிவோர்னா 2மே சாப்பிடும். அதாவது தானியமும் சாப்பிடும், சோறும் சாப்பிடும், கறியும் சாப்பிடும், எல்லாமே சாப்பிடும். மிக்ஸ்டு ஓம்னி. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு பல்லு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு அதே மாதிரி மேரோர்லெஸ். அதுக்கு சிங்கம் புலி பல்லு ரொம்ப கூர்மையா இருக்கும், ரொம்ப ஷார்ப்பா, ரொம்ப பெருசா இருக்கும். கீழே இருக்காது, கீழே இருக்கும். ஆனா நாய்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா மேல மட்டும் கீழே இருக்காது. ஏன்னா இது வந்து கறியும் சாப்பிடும், அப்பப்ப சோறும் சாப்பிடும். சோ 2மே தேவைப்படுது. அப்புறம் ஹெர்பிவோர் பாத்தீங்கன்னா ஆடு மாடு இதுக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பல்லு வந்து முன்பல்லு மட்டும் ரொம்ப ஷார்ப்பா இருக்கும், பின் உள்ள இருக்க பல்லுக்கு அவ்வளவு சிஸ்டம் அந்த மாதிரி இல்லை. ஏன்னா இது பாத்தீங்கன்னா அதனுடைய அமைப்பு. இதே மாதிரி மனிதனுடைய பல்லு வந்து 100% வந்து பழங்கள் சாப்பிடக்கூடியதுக்கும் கொஞ்சம் அளவுக்கு தேவையான கார்போஹைட்ரேட்டுக்காக இந்த உணவுக்காக பல்கள் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கு. ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கார்னியோவாரியஸ் டீத்ல வந்து நமக்கு
100% வெஜிடேரியன் சாப்பிடுறதுக்கு மட்டும்தான் நம்ம மனிதர்களாக நாம் படைக்கப்பட்டிருக்கோம். அதனால நீங்க ஞாயிற்றுக்கிழமைனா கறி கடைக்கும், கோழி கடைக்கும், மீன் கடைக்கும் போறத நிப்பாட்டுங்க. அதனால உடம்புக்கு அவ்வளவு நல்லது கிடையாது. சரி சார். இதுல நீங்க அது மாதிரி இது பல்லுல காமிக்கணும். இதே மாதிரி டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டத்தை பாத்தீங்கன்னா, டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டத்துல நமக்கும் அனிமல்ஸுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. நம்மளுடைய டோட்டல் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டத்துல நம்ம உணவு சாப்பிடுறோம், உணவு பைக்கு போகுது, உணவு பையில இருந்து அங்கே அந்த இது ஆசிட் சுரக்குது. அது வந்து என்ன ஆகி நல்ல உடம்பு உணவு எல்லாம் ஜீரணம் பண்ணி குடலை சப்ளை பண்ணி அது மூலியம் கழிவு மூலியம் வெளியேறிடுது. ஆனால் மிருகங்களுக்கு சிஸ்டம் அப்படி கிடையாது. மிருகங்களுக்கு சிஸ்டம் அதுக்கு சேஞ்ச், நம்மளுடைய சலைவா மூலியமா அங்கேயே வந்து அது வந்து இதாயிருது. ஆனா மிருகங்களுக்கு அப்படி கிடையாது. மிருகங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ண எந்த மாதிரி இருக்குன்னா, அந்த உணவுகள் டைஜஷன் பண்றதுக்கூடிய அந்த பவர்ஃபுல்லான எஃபெக்ட் வந்து அந்த லீவர் சிஸ்டம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கு. அதனுடைய அந்த ஆசிட் உற்பத்தி பண்ற அளவு வந்து பல மடங்கு அதிகம். அது பசன் பண்ணிடும் அதை. அந்த அளவுக்கு அதனுடைய சிஸ்டம் இருக்கு. டோட்டல் வந்து மேனுபேக்சரிங் சிஸ்டமே நம்மளுடைய பாடியுடைய மேனுபேக்சரிங் சிஸ்டம் வந்து டைஜஸ்ட் சிஸ்டம் வந்து ஒன்லி வெஜிடேரியனுக்காக மட்டும்தான் நம்ம படைக்கப்பட்டிருக்கு. மிருகங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நான்வெஜ்ஜுக்காக சிஸ்டம் மாதிரி அது படைக்கப்பட்டிருக்கு. ஆனா நம்ம இருந்தாலும் ரெண்டு சைட்லயும் நம்ம தெரியாதனால நம்ம போக வேண்டியது இருக்கு, எடுத்துக்கிறோம். அதை வந்து எடுத்து கூடாது, சாப்பிடக்கூடாது, அது தப்பு சார். சரி. सो இந்த மாதிரி सर बोलूं मैं? हाँ सर। ओके ओके। अब हम बात करेंगे कि अगर हम मीट खाते हैं तो हमारे शरीर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कि अगर हमारी हेल्थ के ऊपर मीट कितना भारी भयंकर इम्पैक्ट पड़ सकता है और क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं, चलिए जानते हैं। अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले तो वो बात करता हूँ कैंसर की, तो जो लोग मीट खाते हैं, जो नॉनवेज खाते हैं, उनको कैंसर होने की संभावना सबसे ज़्यादा हो जाती है। अगर मैं बात करता हूँ तो ग्रुप 1 के जो लोग कैंसर हो जाता है अगर वो प्रोसेस मीट खाते हैं, प्रोसेस मीट अगर वो खाएंगे तो उन्हें ग्रुप 1 कैंसर हो जाएगा। ये यूके की रिसर्च है, मैं नहीं कह रहा हूँ। और साथ ही साथ अगर बात करें कैंसर का भी आज तक कोई इलाज निकला नहीं है, इसका भी कोई ट्रीटमेंट प्रॉपर अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। और मीट ईटर्स के अंदर सबसे ज़्यादा पाया गया कि उन्हें कैंसर हुआ। और अगर मैं बात करूँ रेड मीट की, रेड मीट वह मीट होता है जो जिसके अंदर आता है पॉर्क, बीफ और लैम। अगर इन्हें कोई खाता है तो उनको ग्रुप 2A का कैंसर होने की चांसेस बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं और ये उनकी लाइफ के लिए थ्रेटनिंग हो जाता है। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि किसी को और को भी कैंसर हो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक अच्छे टेस्ट के लिए एक जानवर को मार के खा ले, इसका कोई इलाज भी नहीं कैंसर का। अब मैं बात करता हूँ साथियों हार्ट डिजीज की। हार्ट डिजीज की अगर मैं बात करूँ तो ये एक रिसर्च करी गई है 1000 पॉपुलेशन के अंदर। 1000 पॉपुलेशन के अंदर ये रिसर्च करी गई कि नंबर ऑफ केसेस 10 सालों के अंदर ये पाया गया कि मीट ईटर्स के अंदर मीट ईटर को सबसे ज्यादा हार्ट डिजीज हुआ गया। यही अगर वेजिटेरियंस की बात करी जाए तो उन्हें सबसे कम। वेजिटेरियंस की अगर बात करी जाए जो अंडे तक खाते हैं, सिर्फ अंडे खाते हैं, तो उनके अंदर कम देखा गया, पर वेज के अंदर सबसे कम देखा और मीट ईटर्स के अंदर सबसे ज्यादा देखा गया। तो आप खुद देख सकते हैं आंकड़ों से कि कितना घातक है मीट खाना। तीसरी अगर मैं बात करता हूँ कैलेस्ट्रॉल की, कैलेस्ट्रॉल की अगर मैं बात करूँ तो ये नॉर्मल आर्टरी है। नॉर्मल आर्टरी का मतलब कि ये हमारी नस है जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है नॉर्मली अपनी फेस पे, ये खून बाहर है। फिर साथ ही साथ अगर दूसरा स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये अगर हमें नस है इसके अंदर ये कैलेस्ट्रॉल धीरे 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 जमा होने लग जाता है, यानी स्टोर होने लग जाता है। फिर ये क्या करता है कि ये पूरी तरह को एक नस को ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है, यानी कि आगे ब्लड नहीं पहुंच पाता है। फिर ये क्या करता है कि ब्लड हार्ट स्ट्रोक होने जैसी बीमारी, साथ ही साथ अगर बात करें ब्रेन स्ट्रोक होने जैसी बीमारियां ऑन दी स्पॉट डेथ हो जाती है, क्योंकि एक ऑर्गन तक अगर ब्लड नहीं पहुंचेगा तो वर्क नहीं करेगा, तो हम हमारा हार्ट पंप कैसे करेगा, हम सांस कैसे लेंगे, हमारा ब्रेन वर्क कैसे करेगा। तो नसों के अंदर जो क्लॉटिंग क्रिएट हो जाती है कैलेस्ट्रॉल की वजह से हो जाती है, क्योंकि हम अगर कैलेस्ट्रॉल वाली डाइट लेते हैं तो धीरे धीरे कैलेस्ट्रॉल हमारी नसों में जम जाता है और वो क्या करता है वो भी आज मैंने आपको बता दिया। अब मैं बात करता हूँ बॉडी मास इंडेक्स की। साथियों बॉडी मास इंडेक्स वो चीज होती है जो कैलकुलेटर करता है कि आपकी एज के अकॉर्डिंग और आपकी हाइट के अकॉर्डिंग क्या वेट होना चाहिए जिसके अंदर आप हेल्दी करते हैं।
यानी आप इसे मीटिंग एंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। आप ऑनलाइन जाएंगे बीएमआई कैलकुलेटर तो वहां कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके अंदर बात होती है एज, साथ ही साथ आपकी हाइट। अगर हाइट और एज दोनों को अगर के अकॉर्डिंग आपका वेट कितना होना चाहिए ये कैलकुलेट करके देता है बॉडी मास इंडेक्स। और सबसे ज्यादा जो होता है 30 के अगर पास को जाता है तो वो ओबेसिटी के अंदर आता है। यानी किसी का 28 है तो वो ओबेसिटी के अंदर आता है। पर अगर मैं नॉन वेजिटेरियंस की बात करता हूँ साथियों, तो नॉन वेजिटेरियंस के अंदर सबसे ज्यादा पाया गया बीएमआई यानी ओबेसिटी का वो शिकार पाया गया। यही अगर मैं वीगन वेजिटेरियन की बात करता हूँ तो उनके अंदर सबसे कम पाया गया अंडर वेट नहीं होके वो नॉर्मल वेट के अंदर आते हैं, जो उनकी हाइट और वेट के अकॉर्डिंग बराबर। ये एक एवरेज है और आप भी खुद अपना बीएमआई चेक कर सकते हैं ऑनलाइन गूगल पे जाके सर्च करके। अब मैं बात करता हूँ साथियों एक और सबसे बड़ी चीज की, जो अब चिकन हमारे बीच में आता है। अगर जो चिकन की अगर मैं बात करता हूँ तो 1957 में जब चिकन और पोल्ट्री इंडस्ट्री थी तब चिकन की साइज बहुत ही छोटी हुआ करती थी। फिर धीरे धीरे ना जाने कैसे इनके अंदर इतना अपग्रेडेशन आ गया कि वो साइज बड़ी होती गई। अब इतनी बड़ी हो चुकी है इंजेक्शंस डाल के कि 3 दिन का चिकन 3 महीने जितना दिखा दिया जाता है और उसे हम कंज्यूम कर लेते हैं। सोचिए कि वो हार्मोनल चेंजेस वाला चिकन अगर आप खा लें तो आपके शरीर के अंदर कितने हार्मोनल चेंजेस हैं, जो आपके लिए कितना घातक है, आपके शरीर के लिए कितना घातक है। तो यही चीज हमें ध्यान देना है साथियों कि अगर हम ऐसे चीजें खाएंगे तो हमारे शरीर के लिए वो कितना भयंकर है। अब मैं बात करता हूँ जैसे कि अगर किसी जानवर को मैं एंटीबायोटिक्स भी दे रहा हूँ, साथ ही साथ अगर मैं उसको दूसरा जानवर खाने को भी दे रहा हूँ, फिर उसके अंदर कोई बैक्टीरिया चला जाए, जैसे ये कोई बैक्टीरिया है उसके को धीरे धीरे खत्म करने लग रहा है कि यानी उसको वो मार रहा था और इसे मार के मैं खा लूँ, तो वो बैक्टीरिया मेरे शरीर में भी तो आ जाए। सोच लीजिए 8 दिन तक वो बैक्टीरिया मेरे शरीर के अंदर है और मेरे शरीर को नुकसान पहुंचाना चालू कर देगा। यही ऐसे ही कोरोना वायरस हमारे बीच में आया था। अब अगर हम बात करें, सर ओवर टू यू सर। सर Sir, go back, sir. நண்பர்களே, இப்ப வந்து நம்ம இந்த மீட் சாப்பிடறதுனால நமக்கு என்ன கெடுதல்ன்ற நம்ம தெளிவா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறணும். ஆல்ரெடி நீங்க நிறைய கிளாஸ் எல்லாம் எனக்கு கண்டினியூவா சாருடைய கிளாஸ் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க, ஹரி சாருடைய கிளாஸ் நம்ம கேட்டிருக்கீங்க. முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் நோட் பண்ணிக்கங்க. மெயினான காரணம், முக்கியமான பெரிய பெரிய வியாதிகள் வருது எதனால? மீட் சாப்பிடறதுனால, ரெட் மீட் சாப்பிடறதுனால. ஏன் ரெட் மீட் சாப்பிடறதுனால? நல்லது நடந்தா பரவாயில்ல, நம்ம சாப்பிடலாம். நல்லது நடக்காம கெடுதல் வருது, அதனால நோய் வருது, கேன்சர் மாதிரி நோய் வருது. இது வந்து ப்ரூஃபான விஷயம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இத்தனை சதவீதம் வந்து இதனுடைய கேன்சர் இன்ஸ்டிடியூட் வந்து கேன்சர் ரிசர்ச் சென்டர் வந்து இத்தனை % வந்து கேன்சர் வந்து அதிகம் வரதுக்கூடிய காரணங்கள் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ப்ரூஃப் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க. அதனால கேன்சர் அதிகம் வர்றதுக்கு ரிஸ்க் ஃபேக்டர் நிறைய இருக்கு ரெட் மீட் சாப்பிடறதுனால. அதனால ரெட் மீட் சாப்பிடாதீங்க சார். சேஞ்ச் சார். ஸோ கேன்சர் அதிகமா வருதா? ஒரு வியாதி, பெரிய வியாதி. அதாவது கேன்சர்லயே பாத்தீங்கன்னா 48 வகையான கேன்சர் இருக்கு. அது இப்ப டபுள் ஆகி 99 ஆகி போச்சு. ஸோ அவ்வளவு நாளுக்கு நாள் புது புது கேன்சரா வந்துட்டு இருக்கு. மெடிசன்ஸே கிடையாது. ஸோ இது அதுல போய் மாட்டினோம்னா நம்மளுடைய சொத்தெல்லாம் போயிடும். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஹார்ட் டிசீஸ் அதிகமா வர்றதுக்கு காரணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மீட் சாப்பிடுறவங்களுக்கு வந்து 40-45%, 10 வருஷம் செக் பண்ணி 1000 பேருக்கிட்ட 10 வருஷமா செக் பண்ணி பார்த்ததுல 45% ஹார்ட் அட்டாக் வர்றதுக்கு காரணம் வந்து மீட் சாப்பிடுறவங்க. முட்டை இட்ட லெவல் சாப்பிடுறவங்களுக்கு ஒரு 40%, 1000 பேர், அதாவது 40% பேருக்கு இருக்கு பிரச்சனை வருது. வெஜிடேரியன் சாப்பிடுறவங்களுக்கு 35-36% தான் ஹார்ட் டிசீஸ் வருது. ஸோ வெஜிடேரியன் சாப்பிடுறவங்களுக்கும் மீட் சாப்பிடுறவங்களுக்கும் பாத்தீங்கன்னா 36 46 வரைக்கும் 10% வந்து டிசீஸுக்கு அதிக ரிஸ்க் அதிகமா இருக்கு, ஹார்ட் டிசீஸ் வர்றதுக்கு. ஸோ இதுல இருந்து நம்ம காப்பாத்திக்கிறதுக்கு இந்த மீட்டுகளையும் மற்ற நான்வெஜ்ஜையும் சாப்பிடக்கூடாது. சரி சார். ஸோ இதுல வந்து ஒன்று கேன்சர் வருது, அப்புறம் ஹார்ட் டிசீஸ் வருது. அப்புறம் இதுல வந்து காரணம் என்ன காரணம் பாத்தீங்கன்னா ரத்த நாளங்களை பாத்தீங்கன்னா ரத்தம் இந்த மாதிரி நார்மலா இந்த மாதிரி மேல உள்ளது மாதிரி நல்ல ஃப்ளோவா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டே இருக்கும். இந்த நம்ம வெஜிடேரியன் மீட் சாப்பிட்றதுனால ரத்த நாளங்கள் அடைப்பு ஏற்படுது. அடைப்பு இந்த மாதிரி முதல்ல வந்து ஆரம்பத்துல வந்து மெல்ல அடைப்பு ஏற்படும்,
கொஞ்சமா துவாரம் இருக்கும், அது வழியா கொஞ்சம் 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 ரத்தம் போய்கிட்டே இருக்கும். ஸோ கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா மொத்தமா பிளாக் ஆகி அந்த கொஞ்சம் கொஞ்சமா போற இடத்துலயும் கழிவுகள் வந்து தங்கி அது நின்று, அது நின்ன உடனே எந்த ஏரியாவுக்கு ரத்தம் சர்க்குலேஷன் ஆகணுமோ அது சர்க்குலேஷன் ஆகாது. அது சர்க்குலேஷன் ஆகிறது எப்ப நிக்குதோ அப்ப அந்த பகுதி வியாதிகளால சூழப்படுது. இதுக்கு பேரு வந்து லைஃப் ஸ்டைல் டிசீஸ் பேரு. இந்த லைஃப் டிசீஸ் வர்றதுக்கு காரணமே நம்மளே பணம் கொடுத்து வாங்கி சாப்பிட்டு சூனியம் வச்சுக்கிறோம். ஸோ இதனால தயவு செஞ்சு இந்த இறைச்சிகளை சாப்பிட்றத நிறுத்துங்க. இதுக்கு பதிலா குட் டாட் ப்ராடக்டை சாப்பிட்றதுக்கு நீங்க ரெக்கமெண்ட் செய்யுங்க. சேஞ்ச் சார். இந்த மாதிரி இரத்த நாளங்கள் போறது வந்து பிளட் சர்க்குலேஷன் வந்து கம்மி பண்ணி பிரச்சனை வந்து கொலஸ்ட்ரால் அதிகமா இருக்கு. முக்கியமான காரணம் வந்து பிளாக்கேஜ் அதிகமா இருக்கு. முக்கியமான காரணம் வந்து நம்ம சாப்பிடக்கூடிய மீட்ல இருக்கு. ஸோ அதனால கொலஸ்ட்ரால் நோயில இருந்து, பிளாக்கேஜ்ல இருந்து, ஹார்ட் டிசீஸ்ல இருந்து, கேன்சர்ல இருந்து நம்ம தப்பிச்சுக்கலாம். சேஞ்ச் சார். இப்ப பிஎம்ஐ பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் வந்து நீங்க கூகுள்ல போய் சர்ச் பண்ணி பாத்துக்கலாம். வயசையும் ஹைட்டையும் ஏஜையும் போடுறப்ப அது ஆட்டோமேட்டிக்கா எவ்வளவு பிஎம்ஐ எவ்வளவு இருக்குன்னு சொல்லி காமிக்கும். அதை வச்சு நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். இது இந்த வெஜிடேரியன் சாப்பிட்டவங்களுடைய பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கரெக்டா இருக்கும். ஸோ மற்றவங்களுக்கு வந்து மெயின்டைன் ஆகவே ஆகாது. அதை நீங்க செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். எப்ப மீட் சாப்பிடுங்க எல்லாருமே வந்து ஹெல்த்தி பாடி வந்து இருக்கு, அந்த இருக்கிற வாய்ப்பே கிடையாது. பிஎம்ஐ வந்து நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கும், அதிகமா இருக்கும் சார். சரி சார். ஸோ நான் வெஜிடேரியன் வந்து இது மாதிரி 1957 கோழி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிலோ கிட்ட கம்மியா இருந்துச்சு. அதாவது 900 கிராம் இருந்துச்சு. கோழி பார்க்க சிறுசா இருந்துச்சு. அதே கோழி 1978 பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிலோ 800 கிராம் இருந்துச்சு. அதே கோழி 2005 பாத்தீங்கன்னா 4 கிலோ ஆகி போச்சு. இப்ப 2021 எவ்வளவு கிலோ ஆகும்னு சொல்ல முடியும். அதே கோழி சோ எவ்வளவு எப்படி இவ்வளவு அந்த கோழிக்கு 2 கால் நிக்கவே முடியாது, எக்ஸ்ட்ரா 2-3 கால் தேவைப்படும். அப்படின்னா அந்த கோழி நிக்க முடியும். அந்த அளவுக்கு கோழியுடைய வளர்ச்சிக்கு தேவையில்லாத சத்துக்கள் மூலியமா கோழி வளர்ந்து அதை நமக்கு உணவாகிறதுக்காக வியாபாரிகள் வந்து தயார் பண்றாங்க. இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சரி சார். ஸோ இந்த மாதிரி பொருள்களை ஆர்டிபிஷியலா உருவாக்கின கறிகளை வந்து நம்ம சாப்பிட்றதுனால நமக்கு நன்மைகளுக்கு பதில் தீமைகள் தான் அதிகம். சரி சார். ஸோ இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நான் பன்றிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்றிக்கறி சாப்பிட்றதுல பார்த்தீங்கன்னா ரத்தமாக சாப்பிட்றோம். அந்த மாதிரி பொருட்கள் சாப்பிட்றதுல இருந்து கழிவுகள் சாப்பிடுறது அதனுடைய மூலியமாக வைரஸ் பாக்டீரியாஸ் எல்லாம் நம்ம உடம்புக்குள்ள என்டர் ஆகுதுன்றது நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி உள்ள ஒரு அதாவது மற்ற இந்த கேன்சரு, ஹார்ட் டிசீஸு பிளஸ் கொலஸ்ட்ராலு, இதல் ஹார்ட் பிளாக்கேஜ் இதெல்லாம் இருக்கு. பிஎம்ஐ பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் டேமேஜ் ஆகுது. இது கூட சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா வைரஸ் நம்ம உடம்புக்குள்ள போகுது. ஸோ உடம்புக்குள்ள போய் அது ஒரு நோய் வர்றதுக்கு பெரிய மனிதனுடைய உடம்புக்கு பெரிய அச்சுறுத்தலா இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி இதுல இருந்து நம்ம காப்பாத்திக்கிறதுக்கு இந்த பொருட்களை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணி ஆகணும் சார். सर जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है और ये बिजनेस स्टैंडर्ड का एक आर्टिकल है, उसमें भी यही कहा है कि कोविड-19 के बाद से हमें जितना हो सके प्रोटीन पे फोकस करना चाहिए, विटामिन मिनरल्स पे फोकस करना चाहिए ताकि हमारी इम्यूनिटी बूस्टेड रहे। तो क्या आप लोग इस विषय में सोचते हैं? तो अगर नहीं सोचते तो अब आपको सोचना चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ साथियों प्रोटीन और विटामिन की, मिनरल्स की, तो हमारे बीच में ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो ये दे सकते हैं। तो हमें अब रेड डॉट को, यानी रेड डॉट का मतलब क्या होता है, जो मीट जितनी भी चीजें बनती मीट की उनके ऊपर रेड डॉट लिखा जाता है और रेड डॉट को हम मानते हैं बैड डॉट, यानी वो डॉट ऐसी है जो खराब है, जो किसी जानवर को मारती है। इसी के तौर पे गुड डॉट, इसका नाम इसलिए गुड डॉट है साथियों कि डॉट जो किसी जानवर को बचाती भी है, साथ ही ह्यूमन हेल्थ को भी इम्प्रूव करती है। तो गुड डॉट को गुड फॉर ऑल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे छोटे से छोटा बच्चा भी खा सकता है, एक बड़े से बड़ा बुजुर्ग भी खा सकता है और साथ ही साथ अगर बात करें तो एक जानवर की जान भी बचती है, इसलिए गुड डॉट को गुड फॉर ऑल कहा गया, एक एनवायरनमेंट का रक्षा भी करता है। तो अब हमें बैड डॉट को छोड़ना होगा और गुड डॉट को अपनाना होगा। अगर मैं बात करता हूँ साथियों सारे प्रोडक्ट्स की, तो हमारे बीच में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं चलिए जानते हैं। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करता हूं तो वेजिटेरियन पुलाव और बिरयानी आपके बीच में आता है। पुलाव और बिरयानी रेडी टू कुक एक प्रोडक्ट है जिसे आप
आसानी से बना सकते हैं। और साथ ही साथ अगर बात करी जाए बिरयानी पुलाव की, तो बिरयानी पुलाव एक ऐसी चीज़ है जिसमें पहले से ही सारे मसाले एडेड हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको पानी ऐड करना है, कुकर में 6 सीटी लेनी है और बन के तैयार हो जाता है बिरयानी और पुलाव। यही चीज़ अगर बात करें अचारी टिक्का की, अचारी टिक्का एक हीट एंड ईट प्रोडक्ट है जिसे आपको सिर्फ़ तवे पे सेकना है, या फिर आप चाहे तो इसे बैक फ्लेम पे भी सेक सकते हो। घर में आप टिक्के जैसा फ्लेवर आ सकते हैं। अब बात करते हैं सूप्स की। तो सूप्स की अगर हम बात करें, 2 टाइप के सूप आते हैं हमारे बीच में जिसमें किसी भी प्रकार का आर्टिफिशियल इंग्रीडिएंट्स नहीं है। यानी सारे नेचुरल इंग्रीडिएंट्स के अंदर आते हैं। और टेस्ट की बात करी जाए तो आप सभी ने इसे बहुत पसंद किया गया। वो हॉट एंड सॉर की बात करी जाए तो हॉट एंड सॉर के अंदर वेजिटेबल के चंक्स हैं और आप सभी ने इसे बहुत पसंद किया। टमाटो सूप की अगर मैं बात करता हूँ तो टमाटो सूप के अंदर रियल टमाटोज डले हुए हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा उसका फ्लेवर है। अब बात करते हैं सर साथ ही प्रोटीन प्लस की। प्रोटीन प्लस एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर भारी मात्रा में विटामिन मिनरल्स है। विटामिन मिनरल्स की अगर बात करूँ तो इसके अंदर विटामिन B12 है, D3 है, जिंक है, फॉलिक एसिड है, और ये सारे के सारे इसके अंदर विटामिन इसके अंदर मिलते हैं और ये आपकी हेल्थ को इम्प्रूव भी करते हैं। अगर आप चाहें तो इसकी भुर्जी बना सकते हैं, आप चाहें तो इसकी कुल्फी भी बना सकते हैं। अब बात करें जाए गुड डॉट नूडल्स की। नूडल्स की अगर हम बात करूँ तो बच्चों के ये नाम सुनते ही चेहरे पे खुशी आ जाती है, हंसी आ जाती है, उनको एक प्रसन्नता हो जाती है गुड डॉट नूडल्स के नाम से, क्योंकि ये एक हेल्दी नूडल्स हमारे बीच में आती है और सारी माओ की टेंशन को दूर कर देती है। अगर बात करी जाए रोटीज की, रोटीज की अगर मैं बात करता हूँ तो बीसी सर इससे इच्छा तारे ना करें, यानी द मैजिक मेकर, जिसे आप चाहे वैसे बना सकते हैं। आप चाहे तो इसे आटे से आटे में मिला सकते हैं, आप चाहे तो इसे रोटी चिल्ली बना सकते हैं, जैसे पनीर चिल्ली हम बनाते हैं। इतनी सारी चीज़ें बना सकते हैं और ये प्रोटीन से है भरपूर। इससे ये हमें प्रोटीन की डाइट भी देता है। अब बात करते हैं साथियों वेज बाइट की। तो वेज बाइट की अगर मैं बात करूँ तो ये मटन का रिप्लेसमेंट है वेज में, जिसमें किसी प्लांट को प्लांट की बात करें प्लांट से बनाया है और किसी जानवर को हार्म करके नहीं बनाया गया है। यानी कि कोई भी एनिमल इसके प्रोसेस के दौरान मारा नहीं गया है या फिर मारा नहीं गया है। कहा जाए तो ये शाकाहारी है। अगर बात करें जाए अब सुपर हीरो की, गुड शिप की। सुपर हीरो अगर बात करें गुड शिप की तो इसके अंदर भारी मात्रा में विटामिन मिनरल्स मिलते हैं। विटामिन की बात करें तो विटामिन सी इसके अंदर है, विटामिन B12 इसके अंदर, विटामिन सी इसके अंदर है, जो इसको स्पेशल बनाते हैं। इसलिए मैं इसे छोटा पैकेट बड़ा धमाका कहता हूँ। ओवर टू यू सर। சார் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப தெளிவான விஷயம். जी। நிறைய ரொம்ப தெளிவான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு பிசினஸ் ஸ்டாண்டர்ட்ல கிளியரா சொல்லிருக்காங்க. அதாவது வந்து போதுமான அளவுக்கு புரோட்டீன், மினரல்ஸ், விட்டமின்ஸ் இது எல்லாமே வந்து நீங்க நேச்சுரலா வந்து அத வந்து இம்யூனிட்டி பொருள் நிறைய அதுல இருக்கு. நீங்க சாப்பிடுறதுனால அனிமல்ஸ் இதை சாப்பிடுறதுன்னு சொல்லி ப்ரூஃப் ஆயிருக்கு. ஸோ சர்ச் சேஞ்ச். ஸோ இதன் மூலியமா நம்ம இன்னைக்கு குட் டாட் பாக்குறப்ப வந்து இந்த சிவப்பு புள்ளி வச்ச எந்த பொருளும் வந்து அதுல சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு WHO சொல்லியிருக்கு. ஸோ பேட் டாட் உள்ள பொருளை சாப்பிட வேணாம், குட் டாட் உள்ள பொருளை சாப்பிடுங்க. ஏன்னா பச்சை கலர்ல அதெல்லாம் நம்ம அழிவு காமிச்சிருக்கோம். இது வந்து வாழ்க்கை உலகம் பூராமே இது ஒரு பெரிய ஒரு புரட்சியா நடந்துட்டு இருக்கு. சிவப்பு புள்ளி வச்ச எந்த பாக்கெட்ல நீங்க மீட் வந்து வாங்கினாலும் அதை வாங்கி சாப்பிட வேணாம். பேட் டாட் பொருள் வேணவே வேணாம், ஒதுக்குங்க. நம்ம வந்து குட் டாட் பொருள் வாங்கி சாப்பிடலாம், அதை ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணணும். ஸோ குட் டாட் பொருள்ல வந்து என்னென்ன பொருள் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா 10 வகையான பொருள் இருக்கு சார். சேஞ்ச் சார். ஸோ 10 வகையான பொருள் இருக்கு. ஸோ 10 வகையான பொருள்கள்ல எல்லாம் என்னென்ன பொருள்கள் நீங்க நிறைய நீங்க பார்த்திருக்கீங்க, நிறைய நிறைய நீங்க சமைச்சிருக்கீங்க. ஆனா எனக்கு கொடுத்தாதே நான் சாப்பிட்டு பார்த்து உங்களுக்கு சொல்ல முடியும். நீங்க யாரும் எனக்கு கூட்டு தரல. நான் ஒரே ஒரு நபர் செந்தில் மட்டும் கூட்டு கொடுத்த அப்படி அந்த இதுல ஃபங்க்ஷன்ல நீங்க எல்லாம் என்னென்ன வகையில எல்லாம் சமைச்சு கொடுத்தே நான் சாப்பிட்டு பார்த்து டேஸ்ட் பார்த்து நல்லா சொல்லுவேன். ஸோ இந்த எல்லா வகையான பொருளையும் ஆல்ரெடி சமைக்கிறத பத்தி செந்தில் சார் இப்போ ஒரு மணி நேரம் சொல்லியிருந்தாங்க, காமராஜ் சொல்லியிருந்தாங்க. டேஸ்ட் எல்லாம் பத்தி நிறைய பக்கோடா பண்றதுல இருந்து அது பண்ற ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட் எப்படி எப்படி சமைக்கிறது, எத்தனை வகையா சமைக்கலாம், என்ன நம்ம டேஸ்ட் இருக்கு, எந்த அளவுக்கு பிசினஸ் தருதுன்னு சொல்லி எல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம டிஸ்கஷன் செஞ்சிருக்கோம். ஆல்ரெடி இதை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம எல்லா மீட்டிங்கும் நம்ம கேட்டுருக்கோம், பார்த்துக்கோம். நமக்கு நிறைய அதை பத்தி நல்லாவே தெரியும். இதுல அவ்வளவு அருமையான பொருள் இருக்கு, எல்லா தேவையான மினரல்ஸ் இருக்கு, விட்டமின்ஸ் இருக்கு, என்ன கார்போ மற்ற ஃபைபர் இருக்கு. இது இல்லாம இதுல வந்து நிறைய புரோட்டீன் வர இடையில எல்லாம் இருக்கு. ஸோ இவ்வளவு விஷயங்கள் வந்து நம்ம இந்த குட் ஆர் பொருள் இருக்கிறதுனால ஸோ ஹைலி ரொம்ப அதிக உடம்புக்கு தேவையான எல்லா வகையான சத்துக்களுக்கு ரொம்ப விலை கம்மியா நம்ம இருக்கிறதுனால ஸோ இந்த பொருட்களை வந்து நம்மளும் கட்டாயமாக வீட்டுல நம்ம செஞ்சு சாப்பிடணும். அது மட்டும் இல்லாம நம்மளுடைய சொந்தக்காரங்களுக்கு, நம்மளுடைய பக்கத்துக்காரங்களுக்கும் இதை பகிர்ந்து கொடுத்து மக்களுடைய ஆரோக்கியத்தையும், உலகத்தினுடைய ஆரோக்கியத்தையும், இந்திய மக்கள், தாய்நாட்டு தமிழ்நாடு மக்களுடைய ஆரோக்கியத்தையும், நம்ம ஊர் மக்களுடைய ஆரோக்கியத்தையும், நம்ம சொந்தக்காரங்களுடைய
ஆரோக்கியத்தை நம்ம காப்பாத்துறது நம்மளுடைய கடமை, நம்மளுடைய அவசியம், செய்யறோம். அதன் மூலியம் நமக்கு வருமானம் வர நண்பர்களே, அது பெரிய விஷயம். சோ நம்ம குட் பொருளை சாப்பிடுறோம், மக்களுக்கு சாப்பிட சொல்லி சொல்றோம், உடம்புடைய ஆரோக்கியத்தை வளர்க்குறோம், மனிதர்களுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான பாடி தர்றோம். இவ்வளவு விஷயங்கள் செய்யறப்ப நமக்கு ஒரு வருமானமும் கிடைக்குது நண்பர்களே. சார் சேஞ்ச் சார். अब हम बात இந்த करेंगे மாதிரி वेज बाइट की। तो वो 100% वेजिटेरियन आता है, यानी शाकाहारी होता है और वो प्लांट बेस्ड होता है। और ये वैक्यूम पैकेजिंग में आता है जिसमें से सारी एयर निकाली जाती है। और इससे आप चाहे तो करी बना सकते हैं, वेज बाइट करी, आप चाहे तो 65 बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें बना सकते हैं जो आपके हेल्थ को भी इम्प्रूव करेगा, आपके शरीर में प्रोटीन भी देगी। प्रोटीन की मात्रा की बात करता हूँ साथियों, तो इसके अंदर 24.5 ग्राम प्रोटीन है। और जितनी भी नॉन वेज चीजें हैं जो जीने की आई हैं, अगर बात करी जाए मीट की, मटन की बात करें तो जीने के लिए है, उसके अंदर प्रोटीन है 16.6 ग्राम। चिकन की बात करें 17.4 ग्राम, उसके अंदर प्रोटीन है। बीफ के अंदर 20 ग्राम है। फिश के अंदर भी 20 ग्राम है। पर वेजमेट के अंदर 24.5, यानी कि राउंड ऑफ भी करूँ तो 25 ग्राम प्रोटीन उसके अंदर, यानी कि मीट से भी ज्यादा प्रोटीन इसके अंदर है। अगर अब मैं बात करता हूँ साथियों दूसरी चीजों की, प्रोटीन के अलावा कैलोरीज की, जो कैलोरीज भी अगर जितने भी, अगर मटन चिकन जो जीने के लिए आए हैं, जो एनिमल है, लिविंग बीइंग है, साथ ही साथ अगर बात करें जो खुद भी सांस लेते हैं, देख सकते हैं पर बोल नहीं सकते, पर उन्होंने को सृष्टि ने बनाया है, तो उनके अंदर कितनी कैलोरीज है, तो अगर बात करें 263, 254, 185, वेज वेट के अंदर 176 कैलोरीज आपको मिलती है। कोलेस्ट्रॉल की अगर मैं बात करता हूँ, सबके अंदर भारी मात्रा में कोलेस्ट्रॉल है, क्योंकि इनको नहीं पता था कि इन्हें कोई खाने आने वाला है, तो इन्हें कैसे पता है कि इनके अंदर कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं डाला जाए। तो ये तो नॉर्मली एक मेरी तरह जीव है जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल है। तो अगर कोलेस्ट्रॉल की बात करता हूँ 97, 88, 52, 90, 80, पर गुड डॉट वेज बाइट्स में आपको 0 कोलेस्ट्रॉल मिलता है। यही चीज कैल्शियम की भी बात करी जाए तो कैल्शियम भी आपको 101 मिलता है वेज बाइट के अंदर। डाइटरी फाइबर की अगर बात करी जाए तो डाइटरी फाइबर सब में 0 है, किसी में भी आपको डाइटरी फाइबर नहीं मिलता है, क्योंकि पाचन क्रिया का कोई फाइबर नहीं मिलता है मटन चिकन फिश में। पर वेज बाइट के अंदर आपको वो भी मिलता है, क्योंकि इसके अंदर अलसे के बीज यानी फ्लैक्स सीड है, उसकी वजह से इसका डाइजेस्ट सिस्टम इम्प्रूव करता है। ये चीज फैट की बात करते हैं तो फैट में भी यही चीज अप्लाई होती है, तो फैट भी सबसे कम वेज वाइट में आपको मिलता है। तो बेनिफिट्स क्या रहते हैं वेज वाइट के, कि आपको हाइड्रेटेड प्रोटीन देता है, कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर 0 है, डाइटरी फाइबर भी इसके अंदर है, और जिस सबसे चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हम मानते हैं तो वो है क्रुएल्टी फ्री, जिसकी वजह से गुड डॉट की स्थापना हुई। यानी कि अगर किसी जानवर को मार कर नहीं बनाया गया और क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट है और उनकी रक्षा करता है, यही मोटिव से गुड डॉट आपके बीच में आया है और ये उस चीज़ की रक्षा करता है। कॉस्ट इफेक्टिव की बात करी जाए तो मीट से सस्ता पड़ता है हमें, और साथ ही साथ किसी भी प्रकार के एंटीबायोटिक और हार्मोनल चेंजेस इसमें नहीं करेंगे। अब बात करते हैं प्रोटीज की। तो प्रोटीज की अगर मैं बात करूँ साथियों तो ये मेरा पर्सनल फेवरेट कैसे, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। आप चाहें तो इससे ओट्स की अच्छाई है इसके अंदर है, मटर प्रोटीन इसके अंदर है, 100% शाकाहारी है ये। साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल की अगर बात करें तो ट्रांस फैट इसके अंदर 0 है, और ये आपके अंदर के कोलेस्ट्रॉल को कम ही करता है। और अगर प्रोटीन की मात्रा की बात करी जाए तो मैं आज आपको बता दूं कि दाल में कहा जाता है बहुत भारी मात्रा में प्रोटीन है, तो उसमें भी बहुत कम प्रोटीन है, 25 ग्राम मिलता है। दूध, बचपन से हमें कहा जाता है कि दूध पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए, दूध के अंदर भी सिर्फ 4.5 ग्राम प्रोटीन मिलता है। यही चीज अगर बात करें जाए एग्स में, तो एग्स में आपको 14 ग्राम मिलता है। चिकन की बात करें 17.4 ग्राम आपको मिलता है चिकन में। यही चीज अगर मैं आपको प्रोटीन की, तो प्रोटीन में आपको 56 ग्राम प्रोटीन मिलता है। अब देख सकते हैं कितनी बड़ी मात्रा में हमें प्रोटीन मिलता है प्रोटीन के थ्रू, और आप चाहें जैसी रेसिपी इसके साथ बना सकते हैं। अब बात करें जब मैजिक मेकर यानी इच्छा धारण का, उससे प्रोटीन के पकौड़े बना सकते हैं, प्रोटीन का सूप पी सकते हैं। अब ना जाने बहुत सारी रेसिपीज बना सकते हैं, आप समोसा भी बना सकते हैं। आप चाहे तो प्रोटीन को आरसीएम आटे में ऐड करके पर रोटी में 12 ग्राम प्रोटीन बढ़ा सकते हैं। आप पर रोटी में 12 ग्राम प्रोटीन जाएगा। ये चीज प्रोटीन प्लस की अगर बात करी जाए तो प्रोटीन प्लस की अगर बात करता हूँ साथियों की, प्लस कैसे है, इसके अंदर भारी मात्रा में विटामिन है। विटामिन की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर विटामिन B12 है, D3 है, हेल्दी इम्यून सिस्टम करता है, जिंक है इसके अंदर जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, आयरन है, फॉलिक एसिड है, कैल्शियम जो हमारे हड्डियों को मजबूत रखता है, गुड से
गुच्चप की अगर बात करूं तो इसके अंदर भी भारी मात्रा में विटामिन है, विटामिन B12 है, सी है, D3 है। ये सुपर हीरो की तरह काम कैसे करता है, तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ। तो अगर मैं विटामिन सी की बात करूं तो ये क्या करता है कि ये लाइन आप खुद पढ़िएगा, इसमें लिखा है हाई डोज ऑफ विटामिन सी लिंक टू फास्ट रिकवरी इन कोविड-19, यानी कि विटामिन सी की गोलियां देने के बाद फास्ट रिकवरी देखी गई है एक पेशेंट के अंदर कोविड-19 पॉजिटिव से वो नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ है विटामिन सी की वजह से। तो विटामिन सी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको गुच्छे से मिलता है। तो विटामिन सी की अगर मैं टैबलेट की बात करूं तो एक टैबलेट की अगर कैन की बात करूं वो 1000 की आती है, और पर टैब की कॉस्ट की बात करूं यानी एक गोली की बात करूं 16 रुपए की पड़ती है। तो कुछ डीपी की प्राइस की बात करूं चाहते हो तो 15 रुपए ही है। इस विटामिन D3 की है कि कोविड के अंदर विटामिन D3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपके शरीर में वीकनेस अगर आ जाती है तो इसका मतलब आपको कोविड है, ये सबसे पहला सिम्टम्स कहा जाता है। तो विटामिन D3 उसके लिए सजेस्ट किया जाता है, तो वो भी आपको गुच्छित में मिलता है। तो विटामिन D3 अगर मैं कैप्सूल्स की रेट की बात करना चाहती हूँ तो 2740 की आती है, और पर टैब की कॉस्ट अगर 45 रुपीज की निकलती है। तो आप देख सकते हैं कि अगर गुच्छित की कॉस्ट की बात करूँ तो 15 रुपए की ही है सिर्फ। अब मैं बात करता हूँ विटामिन बी की। तो विटामिन B12 की या बी की कमी हो जाती है तो आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, और कोई भी वायरस आपके शरीर में एंटर कर सकता है और आपको खत्म कर सकता है। फिर अगर बात करी जाए विटामिन B12 की कॉस्ट की, तो कॉस्ट अगर मैं बात करता हूँ तो 5223 15 रुपए की पड़ती है अगर यही चीज हम गुपचुप के अंदर देखते हैं। सर ओवर टू यू। Sir, back sir. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளே வெஜிடேரியன் வந்து 100% நம்ம கிட்ட குட் ஆட் வந்து 100% வெஜிடேரியன் வந்து வெஜிடேரியனு. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா புரோட்டீன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. அதாவது நீங்க மற்ற சிக்கனோ இல்ல மட்டனோ இல்ல பீஃபோ இல்ல ஃபிஷ்ஷோ எதுல நீங்க புரோட்டீன் பார்த்தா கூட சிக்கன்ல பார்த்தா 17 கிராம் இருக்கு, மட்டன்ல பாத்தீங்கன்னா 16 கிராம் இருக்கு, பீஃப்ல பாத்தீங்கன்னா மாட்டு இறைச்சியில பாத்தீங்கன்னா 20 கிராம் இருக்கு, ஃபிஷ்ல 20 கிராம் இருக்கு. இது புரோட்டீன். ஆனா குட் ஆட்ல 24 கிராம் புரோட்டீன் இருக்கு. ஆனால் நீங்க ஆட்டுக்கறி என்ன விலை தெரியுமா கிலோ? இன்னைக்கு கிலோ 1000 ரூபாய் ஆட்டுக்கறி. நான் நேத்தே எடுத்தேன். 1000 ரூபாய் கிலோ, கிலோ 1000 ரூபாய் போட்டு வாங்கி அதுல புரோட்டீன் கிடைக்குது. எவ்வளவு கிடைக்குது? 16 கிராம் கிடைக்குது. குட்டாட் ஒரு பாக்கெட் வாங்கினா 24 கிராம் கிடைக்குது. சோ எந்த அளவு எத்தனை மடங்கு பணம் மிச்சமாகுதுன்னு பாருங்க. அதே மாதிரி மற்ற இந்த பொருளை காட்டிலும் குட்டாட்ல புரோட்டீன் வந்து அதிகமா இருக்கு. அதுல சந்தேகமே கிடையாது. 100 கிராம் இல்ல. 100 கிராம்ல எவ்வளவு இருக்கு? 24 கிராம் வந்து புரோட்டீன் இருக்கு. அதுல 100 கிராம் இறைச்சியில வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கு. சோ அத காரணம் இதுல வந்து அதிகமா இருக்கு. விலையும் ரொம்ப கம்மி. என்ன சொல்றீங்க? சரி, நெக்ஸ்ட் சேஞ்ச் சார். சோ இந்த அளவுக்கு இந்த புரோட்டீன் அதிகமா புரோட்டீன் இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட் இது. நீங்க ரெண்டாவது ஃபேட் பாத்தீங்கன்னா மட்டன்லயும் சிக்கன்லயும் ஃபிஷ்லயும் பீஃப்லயும் போர்க்லயும் பாத்தீங்கன்னா புரோட்டீன் அளவு 16% நமக்கு ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். அடுத்து கேலரிஸ் பாத்தீங்கன்னா அது எல்லாத்துலயுமே அதிகமா கேலரிஸ் இருக்கு. அதாவது 282, 239, 185, 254, 200 இவ்வளவு கேலரிஸ் இருக்கு. இவ்வளவு கேலரிஸ் நம்ம சாப்பிட்டுட்டு இதை பர்ன் பண்ணதுக்கு இங்க இருந்து பழனிக்கும் இங்க இருந்து ராமேஸ்வரத்துக்கும் பாத யாத்திரை போகணும். அப்படி போனாதான் இவ்வளவு கேலரிஸ் குறைக்க முடியும். ஏன் இவ்வளவு சாப்பிடணும், ஏன் இவ்வளவு பாத யாத்திரை போகணும், ஏன் இவ்வளவு ரன்னிங் பண்ணணும், ஏன் இவ்வளவு எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் தேவையில்லை. ஸோ ரொம்ப கம்மியான கேலரிஸ்ல நம்ம வெஜிடேரியன் டயட் இருக்குது. அதே மாதிரி கொலஸ்ட்ரால் பாத்தீங்கன்னா அதிகமா இருக்கு. 97 இருக்கு, 88 இருக்கு, ஃபிஷ்ல பாத்தீங்கன்னா 52 இருக்கு. நம்ம வெஜிடேரியன் டயட்ஸ்ல வந்து 1% கூட கொலஸ்ட்ரால் கிடையாது. நம்மளுக்கு உடம்புக்கு அவ்வளவு ஆரோக்கியமான பொருள். கால்சியம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துலயும் கம்மியா இருக்கு. 15, 17, 20, 18, 19 இருக்கு. நம்ம இதுல வந்து 101% வந்து நம்ம கிட்ட அது பாயிண்ட் வந்து அதிகமா இருக்கு. அது கிராம்ஸ். அதே மாதிரி ஃபைபர் பாத்தீங்கன்னா எதுலயும் ஃபைபர் கிடையாது. நம்மள ஒரு 10.5 வந்து கிராம் வந்து ஃபைபர் இருக்கு. அதே மாதிரி டோட்டல் ஃபேட் வந்து நம்ம இதுல வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. 4.9 பாயிண்ட் தான் கிராம் தான் இருக்கு. மற்ற இதுல பாத்தீங்கன்னா 23 கிராம் இருக்கு, 8 கிராம் எல்லாத்துலயும் நிறைய இருக்கு. சோ எல்லா லைன்லயும் பாத்தீங்கன்னா கேலரிஸ் கம்மியா இருக்கு, ஃபேட் இல்லவே இல்லை, கொலஸ்ட்ரால் இல்லவே இல்லை, ஃபேட் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு, இந்த ஃபைபர் இருக்கு.
இந்த மாதிரி எல்லா வகையிலையுமே வெஜிடேரியன் பைட்ஸ் ரொம்ப அருமையான பொருள் சார். சேஞ்ச் சார். சேஞ்ச் இந்த மாதிரி நீங்க புரோட்டீன் ஹையா இருக்கு, கொலஸ்ட்ரால் ஜீரோவா இருக்கு, ஃபைபர் நல்ல ஃபைபர் கிடைக்குது. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் போய் அடுத்து புரோட்டீஸ் பாத்தீங்கன்னா, புரோட்டீஸ் ஒரு சூப்பரான பொருள். இதை சாப்பிட்டீங்கன்னா அவ்வளவு அற்புதமான பொருள். இதுல என்னென்ன செய்யலாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா, எல்லா சூப்பரா செஞ்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா சூப்பரா இருக்கும். இது சாப்பிடுறதுக்கு அவ்வளவு டேஸ்ட், புரோட்டீன் அவ்வளவு அருமையா இருக்கு. 100% வெஜிடேரியன். இதுல வந்து எந்த விதமான வெளியில இருந்து எந்த விதமான இறைச்சியோடைய பொருள் எதுவும் சேர்க்கல. 100% வந்து இது வந்து ஆர்கானிக் பொருள்னால இலைகள் மூலியமா தர்றதுனால இது வந்து 100% இது வந்து நமக்கு அருமையா இருக்கு சார். சேஞ்ச் கரணும் சார். ஸோ புரோட்டீஸ்ல வந்து நிறைய டிஷ் செய்யலாம். இது 100% இதுல எல்லா வகையான ஃபைபர் இருக்கு, விட்டமின்ஸ் இருக்கு, மினரல்ஸ் இருக்கு. மற்ற 100% இது வந்து ஆர்கானிக் பொருள்னால இது வந்து இதனுடைய நன்மைகள் ரொம்ப ரொம்ப நிறைய இருக்கு. சேஞ்ச் சார். ஸோ புரோட்டீஸ்ல விலையும் கம்மி, பொருளும் எக்ஸலண்டான பொருள். நீங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா புரோட்டீன் பாத்தீங்கன்னா மற்ற பொருளை காட்டிலும், அதாவது பால் வெஜிடேரியன்ல சாப்பிட்றப்போ வந்து வெஜிடேரியன் பால்லயோ இல்ல சிக்கன்லயோ முட்டையிலயோ இல்ல இதுல டால்ஸ் பருப்புலையோ அதிகபட்சம் பாத்தீங்கன்னா 4 கிராம்ல இருந்து 25 கிராம் வரைக்கும் இருக்கு. ஆனா நம்ம வெஜிடேரியன் புரோட்டீன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா 56 கிராம் வந்து புரோட்டீன் இருக்கு நம்மளுக்கு. ஸோ 100 கிராம்ல அந்த அளவுக்கு இதுல வந்து ஹை புரோட்டீன் இருக்கு இதுல வந்து. ஸோ சேஞ்ச் சார். சார் சேஞ்ச். ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சூப் வந்து சாப்பிட்றப்ப அவ்வளவு அருமையா இருக்கு. மேஜிக் மேக்கர்னு ஏன் மேஜிக் மேக்கர்னு சொல்றோம்னா இதுல எவ்வளவு விஷயங்கள் வந்து அவ்வளவு நாள். ரெண்டாவது நீங்க விட்டமின்ஸ் B12 இருக்கு, D3 இருக்கு, ஜிங்க் இருக்கு, அயன் இருக்கு, ஃபோலிக் ஆசிட் இருக்கு, கால்சியம் இருக்கு. எல்லாமே வந்து நமக்கு ப்ரோட்டீன்ஸ் கிடைக்கும். நம்மள அவ்வளவு வந்து ஹெல்த் இம்யூன் சிஸ்டம் அதிகப்படுத்துறதுக்கும், ஃபங்க்ஷன் நர்வஸ் சிஸ்டத்துல இருந்து காப்பாத்துறதுக்கும், மற்றும் நல்லா இருக்கிறதுக்கும், பிளட் ஃபார்மேஷன் பிளட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் இவ்வளவு தேவைப்படுது. ஸ்ட்ராங் போன்ஸ் கால்சியம் இருக்கு. அதே மாதிரி அனிமியால இருந்து நம்ம காப்பாத்திட்டு அயன் நிறைய கிடைக்குது. ஸ்ட்ராங் போன்ஸ் ஸ்ட்ராங் பண்ண விட்டமின் D3 இருக்கு. இந்த மாதிரி உடம்புக்கு தேவையான எல்லா வகையான விட்டமின்ஸும், இந்த முக்கியமான சில விட்டமின்ஸும் இந்த புரோட்டீன்ஸ்ல கிடைக்குது. இது சரிங்க சார். இதுக்கு ஈக்குவல் நம்ம மற்ற மார்க்கெட்ல உள்ள மற்ற பொருள் நம்ம செஞ்சு பாக்குறப்ப நமக்கு நிறைய வித்தியாசங்கள் நம்ம பார்க்கலாம் சார். சேஞ்ச் கரணும் சார். இப்ப லெமன் சிட்ரிக் ஆசிட் பாத்தீங்கன்னா லெமனை காட்டிலும் இதுல நிறைய அவ்வளவு அருமையான ஒரு ஆன்டி பாடி உள்ள குட் ஷிப்ல இருக்கு. ஸோ குட் ஷிப்ல நல்ல ஸ்பைசியான நல்ல ஹெர்பலான பொருள். சேஞ்ச் சார். ஸோ இதுல வந்து நீங்க கோவிட் குள்ள பேஷண்ட்ஸ், அதாவது அவங்களுக்கு விட்டமின் சி வந்து ரொம்ப ரொம்ப அவசியமா தேவைப்படுது. ஸோ மற்ற பொருள் வாங்குறத காட்டிலும் இது வந்து ரொம்ப அவ்வளவு அருமையான ஒரு தேவை. கோவிட் பேஷண்ட்ஸ்க்கு விட்டமின் சி ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். ஃபாஸ்ட் ரெக்கவரி பண்றது ரொம்ப அவசியமான தேவைப்படுது. ஸோ விட்டமின் சி நம்ம இதுல நிறைய இருக்கு. சரி சார். ஸோ குட் ஷிப்ல பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட்ல நீங்க விட்டமின் சி ஏதாவது இன்ஜெக்ஷன் ஏதாவது வெளியில இருந்து அவுட் எடுக்கணும்னா ஒரு 999 ரூபா ஒரு டேப்லெட் வந்து 16 ரூபா விழுகுது. அதே இது மொத்தம் நம்ம குட் ஷிப் மொத்தம் 15 ரூபா தான் டிபி பிரைஸ்ல. ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து இது வந்து விட்டமின் சி அதிக நல்ல ரிச் சோர்ஸ்ல கிடைக்குது நண்பர்களே. நெக்ஸ்ட் சேஞ்ச் சார். ஸோ விட்டமின் சி நல்லா நிறைய கிடைக்குது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த D3 விட்டமின் D3 குறையறதுனால உங்களுக்கு இப்ப கோவிட் பேஷண்ட்க்கு முதல்ல வந்து உடம்பு சோர்வாகும். உடம்பு சோர்வான உடனே முதல்ல அவங்களுக்கு தேவைப்படுது விட்டமின் D3 தேவைப்படுது. ஸோ D3 கொடுத்த உடனே அவங்க எனர்ஜிக்கு ஆவாங்க. அதுக்கப்புறம் வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணும். ஸோ விட்டமின் D3 வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விட்டமின். இது வந்து நம்ம குட் ஷிப்ல இருக்கு. ஸோ இது வந்து அவ்வளவு அந்த அளவுக்கு D3 நம்ம தரலைன்னா ஆளை வந்து காலி பண்ணிடும். அந்த அளவுக்கு இது வந்து ரொம்ப டேஞ்சரான ஒரு விட்டமின். இது இல்லாட்டினா ஆளை காலி ஆயிடும், காலி பண்ணிட்டு போயிடும். ஸோ இதுல அவ்வளவு வேல்யூ இருக்குது. இது வந்து நம்ம குட் ஷிப்ல சேஞ்ச் சார். இந்த அளவுக்கு நம்ம குட் ஷிப்ல வந்து இந்த பொருள் வந்து இருக்கு. ஸோ D3 வெளியில மார்க்கெட்ல 2744 ரூபா போட்டு வாங்கணும். ஒரு டிராவல் வந்து 45 ரூபா. ஆனா அதே ஈக்குவலா வெறும் 15 ரூபால நம்ம குட் ஷிப்ல அது எந்த அளவுக்கு விட்டமின் D3 வேணுமோ அது 15 ரூபாய் நமக்கு கிடைக்கும். நம்மளே அவ்வளவு கம்மியான விலையில ஒரிஜினல் விட்டமின் D3 கிடைக்குது. ஸோ
கொரோனா பேஷண்ட்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சப்ளிமெண்டரி ஃபுட் சரிங்க சார். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா விட்டமின் B12 வந்து ரொம்ப ரொம்ப அவசியமான ஒரு தேவையான ஒரு கோவிட் பேஷண்ட்டுக்கான ஒரு விட்டமின். இது நம்மளுடைய சார் சேஞ்ச் இது கோவிட் பேஷண்ட் விட்டமின் D12 அவ்வளவு B12 அவ்வளவு அவசியம். இந்த B12 வந்து 15 ரூபாய்க்கு நம்ம கிட்ட குட் ஷிப்ல கிடைக்குது. இது மார்க்கெட்ல வாங்குறதா 5223 ரூபா. ஒரு டேப்லெட் வந்து 52 ரூபா விழுகுது நம்மளுக்கு. இவ்வளவு காஸ்ட்லி நம்ம கிட்ட வெறும் 15 ரூபாய்க்கு ஒரு பாக்கெட் சாசியில இந்த ப்ராடக்ட் நமக்கு கிடைக்குது. சரி சார். சோ இந்த மாதிரி விட்டமின் B12 கிடைக்குது. ஜிங்க் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஜிங்க் எல்லா வகையான பொருள்களும் நம்ம கிட்ட 1729 ரூபாய்க்கு ஜிங்க் கிடைக்குது. ஒரு டேப்லெட் 17 ரூபா வருது. சோ இந்த மாதிரி தேவை எசென்சியலான எல்லா சொல்ல போனா பார்த்தபடி எல்லா மினரல்ஸும் விட்டமின்ஸும் நம்ம குட் ஷிப்ல அளவுக்கு அதிகமா அற்புதமா இருக்கு நண்பர்களே. சரி சார். अब मैं आपको जो इंग्रेडिएंट्स बताने वाला हूँ वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स आपके घर में अवेलेबल हैं। जो गुडचिप के अगर इंग्रेडिएंट्स की मैं बात करूँ तो ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स आपको आपके घर के अंदर किचन में अवेलेबल हो जाएंगे। अगर भले वो अदरक क्यों ना हो, अदरक की अगर मैं बात करूँ तो ये भी आपके किचन में, नींबू क्यों ना हो वो भी आपके किचन में अवेलेबल हो जाता है, जो विटामिन सी का एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। तुलसी, इसे हिंदू माइथोलॉजी में, हिंदू धर्म में पूजा जाता है। और साथ ही साथ अगर बात करी जाए तो सूखी खांसी के लिए भी इसे यूज किया जाता है और ये इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग भी करती है, वो भी इसके अंदर है। काली मिर्ची भी इसके अंदर है जो गले को साफ करती है। लौंग भी इसके अंदर है। एलोवेरा भी इसके अंदर है जो लोग, बहुत से लोग इसे प्लांट करते हैं और मिक्सी में पीस के पी पीते हैं ताकि एसिडिटी से बच सके। आंवला भी इसके अंदर है, पुदीना भी इसके अंदर। ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स हर्बल है और ये आपके घर में भी अवेलेबल हो जाते हैं। जो इन चीजों से बना है हमारा गुडचिप। और अगर बात करें जितने भी, अगर मैं बात करता हूँ साथियों, एक वीडियो शेयर करना चाहूंगा मैं वाटरमेलन कैंडी की आप सभी के बीच में, जो हमने गुडचिप का वाटरमेलन बनाया है। ओके। सुन पा रहा है? So I will do one thing. I communicate out of their Rajasthan, but we have a sales manager in our place. So I will tell him to visit your facility tomorrow if possible. I'll share your number with him. So we will contact you. So once he visit, then we can discuss further how to take it forward. Sure, sure, sure. I'll share. Thank you. Nice talking to you. तो आप देख सकते हैं, आप गुडचिप की कैंडी बना सकते हैं, वो भी इतनी आसानी से और तरबूज के साथ मिला के। तो आप लोग इसे घर में भी ट्राई कर सकते हैं। आप गुडचिप के साथ दही में मिला के भी खा सकते हैं, आप पानी में मिला के भी खा सकते हैं और नींबू के पानी में मिला के भी खा सकते हैं, पी सकते हैं। अगर बात करी जाए तो आरसीएम हनी में भी मिला सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ साथियों, जो मार्केट में मिलने वाली जितनी भी, अगर मैं बात करूँ ड्रिंक्स हैं, अगर उनके इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो भले ही आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, वो एज ए टॉयलेट क्लीन उन्हें बोला जाता है।
अगर बात करी जाए तो आपको पता ही होगा कि बहुत से ड्रिंक्स को एज अ टॉयलेट क्लीनर कहा जाता है, और अगर इंग्रेडिएंट्स की अगर हम बात करूँ तो ना जाने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डले हैं, सिर्फ एसेंस डला हुआ है। ऐसे बोलते हैं ऑरेंज, ऑरेंज की अगर हम बात करूँ तो ऑरेंज का सिर्फ एसेंस के अंदर होता है। पर अगर गुडशिप की बात करूँ तो आपने देखा है कितना अच्छे इंग्रेडिएंट्स है इसकी। अगर बात करी जाए, ये ऐसे इसको गुडशिप को एसआईपी बोला जाता है, यानी हेल्थी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आपके ऊपर हेल्थ का। तो ये सारे रिप्लेसमेंट है आप सारी चीजों का। और इसी के साथ आज की ट्रेनिंग में यही समाप्त करता हूँ साथियों। हमने सारी चीजें जान ली गुडशिप के बारे में, गुडशिप क्या चीज है, वेजबेट के बारे में। जितनी भी अगर बात करें कैसे ये हार्मफुल चीजों का रिप्लेसमेंट है हमारे बीच में, क्या बात करी जाए कि टॉयलेट क्लीनर्स जिसे कहा जाता है, अगर आप उनको कंज्यूम करेंगे तो आपके शरीर के अंदर वो घातक पहुंचेंगे, यानी कि एंजाइम है उसको धीरे धीरे काटने लग जाते हैं। तो उसका विकल्प आपके बीच में आता है गुडशिप, जो गर्म पानी में भी बन सकता है, ठंडे पानी में बन सकता है, सोड में भी बन सकता है। इसी के साथ साथियों मैं इस ट्रेनिंग को यहीं समाप्त करूंगा, और मैं उम्मीद करूंगा इस कोरोना काल में आप भी लोग स्वस्थ रहें और जितने जल्दी हो सके सुरक्षित कर सकें। जय हर सिंह साथियों। सर ओवर टू यू। சார் இப்ப நான் பாத்தீங்கன்னா குட் ஷிப் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி எல்லாம் எப்படி வேணாலும் எதுல எல்லாம் கலந்து சாப்பிடலாம், எதுல கலந்து சாப்பிடலாம், ஆர்சிஎம் தேன்ல கலந்து சாப்பிடலாம், தயிர்ல கலந்து சாப்பிடலாம், லெமன் வாட்டர்ல கலந்து சாப்பிடலாம், மாம்பழத்துல கலந்து சாப்பிடலாம். இந்த இந்த மாதிரி எதுல வேணா கலந்து சாப்பிடலாம். இந்த பொருள் எல்லாம் நம்ம வீட்டுல இருக்கு. இது வீட்டுல இருந்தாலும் இந்த எல்லா பொருள்களுமே வந்து நம்ம இந்த குட் ஷிப்ல நம்ம எல்லாம் கலந்து கொடுத்துருக்கோம். இஞ்சி, எலுமிச்சம்பழம், புதினா, கடுகு, இது மிளகு எல்லாமே நம்ம இதுல போட்டுருக்கோம். விட்டமின் டி3, சி, பி12 எல்லாமே இதுல குட் ஷிப்ல இருக்கு. ரெண்டாவது இதுல எதுல சாப்பிட்டாலும் அவ்வளவு டேஸ்ட். இது வந்து சூடு தண்ணிலையும் கலந்து சாப்பிடலாம், கோல்டுலயும் கலந்து சாப்பிடலாம், சூட்லயும் கலந்து சாப்பிடலாம், எப்படி வேணா கலந்து சாப்பிடலாம். அவ்வளவு டேஸ்டா இருக்கும், அவ்வளவு அற்புதமா இருக்கும். இதை நான் சின்ன ஒரு போட்டோட காமிச்சு நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. ஸோ இதை வந்து மோர்ல கலந்து சாப்பிடலாம், காஃபில கலந்து சாப்பிடலாம், தேன்ல கலந்து சாப்பிடலாம், லெமன் வாட்டர்ல கலந்து சாப்பிடலாம், என்ன லெமன் கேண்டி பண்ணி சாப்பிடலாம், மாம்பழத்துல சாப்பிடலாம். இந்த இவ்வளவு டேஸ்டா இருக்கு நமக்குள்ள. ரெண்டாவது நம்ம வந்து இந்த பெப்சி, கோகோகோலா அது இதுன்னு வாங்கி சாப்பிடுறோம், குடிக்கிறோம். அது வந்து அதுல எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்கன்னா டாய்லெட் கிளீனர் சொல்றாங்க. அது அந்த அளவுக்கு கெடுதலான பொருள், அதுல கெமிக்கல்ஸ் நிறைய இருக்கு. அதனால அது வந்து உடம்ப வந்து மெல்ல மெல்ல அறுத்து எடுத்துரும். அதுக்கு அதுக்கு அதெல்லாம் சாப்பிட அவாய்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு பதிலா அதை காட்டிலும் உடம்புக்கு தேவையான அவசியமான சூப்பரான ஃபுட்டு குட் ஷிப். இதை வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்க. இதுல எந்த விதமான கெடுதலும் கிடையாது, உடம்புக்கு நல்லது செய்யும். இதுல எப்படி வேணாலும் சாப்பிடலாம், அவ்வளவு டேஸ்டா இருக்கும். இதை உபயோகப்படுத்துங்க. இதன் மூலியமாக இன்று நான் உங்களுக்கு இந்த கிளாஸ்ல வந்து கொரோனா டயத்துல வந்து நீங்க கேட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி. ஸோ எல்லாருமே கட்டாயமா வேக்சின் எடுத்துங்க, உடம்பை காப்பாத்துங்க, ஒரு நாள் இந்த பாதுகாப்புங்க, நல்லா அரசியம் பண்ணுங்க, நல்லா பிசினஸ் பண்ணுங்க. ஜெய் ஹிந்த், ஜெய் ஆர்சியாம், ஜெய் ஜவான், ஜெய் கிசான்.